भागवत भगवान की, गिरिराज धरण की। गई काले भगवाननु जे स्वरूप छे ए गोवर्धन ने भगवाने धारण कर्यो। गिरि एटले पर्वत अने गिरिराज एटले पर्वतोनो राजा। ए गिरिराज ने भगवाने वाम हस्तथी डाबा हाथथी धारण कर्यो अने गिरिराज ने धारण कर्यो एटले भगवाननु नाम थयुं गिरिराज धरण की जय, जेने गिरिराज ने धारण कर्यो छे। जो गिरिराज ने धारण कोणे कर्यो? भगवाने कर्यो। गोवाड़ियाओ बधा साथे आव्या। भगवाने गोवाड़ियाओने कह्युं तमे अंदर आवता रहो, कारण के भगवाने गिरिराज ने आम उखाड़ी अने ऊपर कर्यो। काले कोई अहींया प्रश्न कर्यो हतो के श्रीनाथजी बाबाने नीचे केम मूक्या छे, ऊपर मूको? जो गोवर्धने श्रीनाथजी बाबाने नथी उपाड्या, श्रीनाथजी बाबाए गोवर्धनने उपाड्यो छे। तार ऊंचकनार तो नीचे ज होय ने भाई। एटले एमां एवो हेतु नथी के केम नीचे राख्या छे। तमने खबर तो पड़वी जोईए के भगवान उपाड़े छे, पण जीवो एवुं समझे छे के अमे उपाड़ीए छे। अरे जेने गिरिराजने उपाड़े छे ते तारा संसारनो भार नहीं उपाड़े, पण जीवो एवुं समझे छे आ बधुं हूँ चलावुं छुं, आ बधुं हूँ उपाड़ुं छुं। एटले एवो भाव जाय एटले आ याद राखवानुं के गोवर्धनने उपाड़नार गिरिराज छे, उठावनार नीचे होय अने जेने उपाड्यो होय ते ऊपर होय। दादा नीचे होय अने छोकरो खभा उपर बैठो होय। तो गिरिराज ने नहीं, एमने तो आखा ब्रह्मांड ने उपाड़ेलुं छे। गिरिराज तो एक खाली प्रतीक छे। भगवान गिरिराज ने उपाड़े छे नहीं, भगवान आखा ब्रह्मांडनो भार वहन करे छे। तमे लोकोए इतिहासमां शिवाजीनुं नाम सांभळ्युं छे, न सांभळ्युं होय तो तमारा जेवो कोई हतभागी नहीं। आ शिवाजी महाराजना गुरु हता रामदास स्वामी। एमने त्यां किल्लानुं काम चालतुं हतुं। ए किल्लानुं काम चालतुं हतुं तेमां बधा घणा मजूरो काम करता हता। शिवाजीना मनमा विचार आव्यो के आ 300 मजूरो अहींया काम करे छे, आ बधाने सवार सांज जमवानी व्यवस्था हूँ करूँ छूँ, आ बधानुं पोषण हूँ करूँ छूँ। एवो विचार शिवाजीना मनमा आव्यो अने एवो विचार आव्यो त्यारे रामदास स्वामी त्यां आव्या फरता फरता। रामदास स्वामी आम भिक्षा मागता मागता आव्या। शिवाजीए कीधुं आखुं राज्य ज आपनुं छे, हूँ आपने शुं आपूं? कई इच्छा होय आपनी तो कहो। रामदास स्वामीए कीधुं ना ना मारी कांई इच्छा नथी, एक काम छे शिवा। शिवाजी कीधुं बोलो। कि आ पेलो पत्थर पड्यो छे ने ते जरा मजूरोने बोल मंगाव ने। गुरुजी आप कहो तो हूँ ज लई आऊँ, तू लई आव। एक जरा पत्थरो मोटो हतो आम, पण शिवाजीनुं शरीर सामर्थ्य सारुं, सौष्ठव सारुं, एटले पथराने आम उपाड़ी अने शिवाजी महाराज रामदासनी पासे लई आव्या। रामदासे कीधुं आने तोड़। एटले मजूरो काम करता हता, एमनी पासे एक मोटो हथोड़ो हतो। शिवाजी महाराजे लीधो अने पत्थरना उपर 8-10 फटका मार्या। आ पत्थर आम तूट्यो, पहला तो तिराड़ थई, पछी तूट्यो। जेवो पत्थर तूट्यो एवी अंदरथी एक देड़की आम उछळीने बहार आवी। अंदर जराक पाणी हतुं, एमां एक देड़की हती, बच्चुं देड़कानुं नानुं हतुं। उछळीने आम बहार आव्यो। रामदास स्वामीए कीधुं आनुं पण पोषण तूं ज करतो होईश ने। एटले शिवाजीना मनमा विचार आव्यो पत्थरनुं काम नथी, आ बताववाने माटे के मारो बाप आखा जगतनुं भरण पोषण करे छे पण कहेतो नथी। आ 300 माणसने पगार आपे छे, एमां तू एवुं समझे छे के तू बधुं जगत चलावे छे। शिवाजी महाराजनो स्वभाव एवो हतो, गुरुनो संकेत समझी गया। कीधुं आजथी आवी भूल नहीं करूं। मारा मनमा आवो भाव आव्यो के आ बधानुं भरण पोषण हूँ करूं छुं। 5-25 लोकोनुं घर संसार चलावतो शास्त्रीजी, आ बधा लोकोनी जवाबदारी मारी, हूँ ज बधाने भणावुं छुं, हूँ ज बधाने गणावुं छुं। अरे आ मारो बाप बधाने भणावे छे ने बधाने ऊंचके छे, कोई दिवस कहेतो नथी के हूँ आ ब्रह्मांडने उपाड़ुं छुं। भगवान रमत मात्रमां गिरिराजने उपाड़े छे। आ गिरिराज ए पर्वत छे। पर्वतनो बोझो केवो होय ते भगवानना डाबा हाथनो खेल छे। भगवाने वाम हस्तथी डाबा हाथथी गिरिराजने उपाड्यो छे। जीवो तो भूला पड़े ज। इंद्र जेवो इंद्र भूलो पड्यो। इंद्રના મનમાં એવું થયું કે વરસાદનો અધિષ્ઠાતા દેવ હું છું, મારો યજ્ઞ ચાલે છે, મારી પૂજા ચાલે છે। આ ઇન્દ્રના મનમાં પણ ગર્વ થયો। ગર્વ થયો સોહી નર હાર્યો। જેનો ગર્વ થાય છે ભગવાન એનો ગર્વ ઉતારે છે। જો કોઈ કોઈ વાર એવી કથા આવે કે ભગવાન ગર્વ ઉતારવા માટે કોઈ યુક્તિ કરે, પછી એમાં કોઈ ઋષિનું નામ આવે, કોઈ દેવતાનું નામ આવે। देवता ने ऋषिनु नाम भले आवे, पण जे कथा सांभळे बधाए समजवानुं के आ अमारे माटे छे।
ભગવાને ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યો, ભગવાને બ્રહ્માનો ગર્વ ઉતાર્યો, બ્રહ્માને મોહ થયો એની કથા આગળ તમને કહી હતી. દરેક જીવોના મનમાં જરાક સામર્થ્ય આવે એટલે જીવનો સ્વભાવ છે કે જરાક સામર્થ્ય આવે, જરા ધન વધે એટલે એ ફૂલવા લાગે છે. ઐશ્વર્ય તો ક્યાં, ઐશ્વર્યની ઝલક જ્યાં પરમાત્માનું આખું યંત્ર ચાલે છે ત્યાં મનુષ્યની તાકાત કેટલી. એક શેઠને ત્યાં એક સંન્યાસી આવ્યા, કહ્યું કે આજે મારે ત્યાં ભિક્ષા લેજો. સંન્યાસીએ કીધું સારું. શેઠનો છોકરો પણ ત્યાં બેઠો હતો. સંન્યાસી ભોજન માટે બેઠા હતા, શેઠાણી સામગ્રી લાવીને પીરસતા હતા. શેઠ બાજુમાં આમ એક આસન ઉપર બેઠા હતા. સંન્યાસી ભોજન કરતા હતા. શેઠ ધીરે ધીરે પોતાનો પરિચય કરાવતો હતો. આપણી 3 ફેક્ટરીઓ છે હા શહેરમાં. સંન્યાસીને કહેવા લાગ્યા, આપણી 3 ફેક્ટરીઓ, એક ફેક્ટરીમાં 65 માણસ કામ કરે છે. આ તો બધા ઓફિસર વર્ગના માણસો છે, મજૂરો તો જુદા. 3000 માણસો મારે ત્યાં છે. આ શેઠ પોતાનું વર્ણન કરતો હતો. સંન્યાસી ભોજન કરતાં કરતાં માથું આમ હલાવતા હતા. શેઠનો છોકરો સામે બેઠો હતો, 8મા ધોરણમાં ભણતો હતો. નકશા પોથી આમ લઈને બેઠો હતો. કંઈક હોમવર્ક આપ્યું હશે એટલે નકશો દોરીને બધું આમાં અંદર બધા નિશાન કરતો હતો. સંન્યાસીએ ભોજન કરતાં કરતાં કીધું, આ શાનો નકશો છે? એટલે પેલા છોકરાએ કીધું કે આ પૃથ્વીનો નકશો છે. એમ કે એમાં હિન્દુસ્તાન ક્યાં છે? એટલે હિન્દુસ્તાનનો મેપ હતો. એ છોકરાએ આમ પેન્સિલ ફેરવીને કીધું કે આ રહ્યું. એમાં આપણું વડોદરા શહેર ક્યાં છે? એટલે એક ટપકું કરેલું વર્લ્ડના નકશામાં કેટલું હોય? એટલે કે આ રહ્યું. એમાં તારા બાપની ફેક્ટરી ક્યાં છે? એટલે છોકરો કે અહીં વર્લ્ડના નકશામાં કંઈ બાપની ફેક્ટરી હોય? આખા જગતમાં એનો શું પત્તો લાગે? તો કહે છે કે વર્લ્ડના નકશામાં નથી તો બ્રહ્માંડના નકશામાં તારા બાપની ફેક્ટરીનો ક્યાં હિસાબ છે? માણસનું કામ આટલું હોય, એક અંગૂઠો મૂકે તો નકશામાં એનું શહેર ના મળે, એનું ઘર ક્યાંથી મળે? ભગવાન ગિરિરાજને ઉપાડે છે, ભગવાન સમગ્ર બ્રહ્માંડનો ભાર ઉપાડે છે. 14 ભુવનના અધિપતિ ભગવાન છે. માણસ ખાલી ખાલી બોજો લઈને ચાલે છે. નરસિંહ મહેતા કહે છે, હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાનતાણે. ગિરિરાજનું ચિત્ર આપણે ઘરમાં રાખીએ છીએ, ચિત્રજીને પ્રણામ કરીએ, પૂજા કરીએ, પણ મનમાં આવો ભાવ હોવો જોઈએ કે બ્રહ્માંડને ઉપાડવાવાળા ભગવાન છે. મારું સામર્થ્ય નથી, ઈશ્વરની કૃપાથી 5-50 લોકોને જો તમે સંભાળતા હોય, ભગવાને તમને આવી જવાબદારી આપી હોય તો એને નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવો. એ હું કરું છું એવો ભાવ એમાંથી કાઢી નાખો. વિવિધ પ્રકારના જીવોને ભગવાને વિવિધ પ્રકારની શક્તિ આપી છે. એક નગરમાં એક શિલ્પી રહેતો હતો. આ શિલ્પી આબેહૂબ શિલ્પ બનાવે. તમે કોઈનું ચિત્ર આપો તો એના જેવી જ મૂર્તિ બનાવી નાખે. એટલી સુંદર મૂર્તિ. બધા એના બહુમાન કર્યા. નેતાઓએ, અરે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા એનું બહુમાન થયું. પછી એના મનમાં વિચાર આવ્યો કે મારા જેવો કોઈ કલાકાર નથી, મારા જેવો કોઈ કારીગર નથી, એવો વિચાર એના મનમાં આવવા લાગ્યો. આ નગરમાં જ્યોતિષી આવ્યો તો પેલા શિલ્પીના મનમાં થયું, લાવ હું મારું ભાવિ બતાવું. એટલે શિલ્પીએ કહ્યું, મારો હાથ જુઓ. જ્યોતિષે કીધું, તમારી કીર્તિ બહુ સારી છે, તમારું ધન સારું, તમારો પરિવાર સારો, સંતાનો સારા, પત્ની સારી, પણ એક આપત્તિ છે, તમારી આયુષ્ય રેખા બહુ ઓછી છે. 10 જ દિવસમાં તમારું મરણ થવાનું છે. શિલ્પીના મનમાં વિચાર આવ્યો કે 10 જ દિવસમાં મરણ થવાનું હોય તો કંઈક તો સાવધાની રાખવી જોઈએ. એટલે એને થોડી કુશળતા વાપરી. કુશળતા શું વાપરી? પોતાના જેવી 9 મૂર્તિઓ બનાવી. અને જ્યારે જ્યોતિષીએ સમય આપ્યો કે આ સમયે તમારું મરણ થશે, તે સમયે 4 મૂર્તિઓ આ તરફ રાખી, 5 મૂર્તિઓ આ તરફ રાખી અને વચમાં જઈને પોતે સૂઈ ગયો. યમરાજના દૂતો એને લેવા માટે આવ્યા. હવે નીચે આવીને પૃથ્વીલોકમાં જોયું તો 10-10 મૂર્તિઓ એક જેવી. આ યમદૂતોએ વિચાર કર્યો, આ 10માંથી આપણે કોણે લઈ જવાના છે? એ તો પૂછ્યું નહીં. એટલે યમરાજની પાસે આવીને કહ્યું તો કહે છે, બસ શિલ્પીને ઉઠાવી લાવો. તો કહે છે, એક નહીં 10 શિલ્પી છે. તમે જે વર્ણન કર્યું એવા ને એવા જ શિલ્પીઓ 10 છે, એમાંથી કોણે લાવવાનું? યમરાજે કીધું, આવું થાય નહીં. આમ તો બ્રહ્માની રચના એવી છે કે બ્રહ્માની રચના ખબર પડ્યા વગર રહે જ નહીં. 2 જોડિયા બાળક હોય, તમે ન ઓળખી શકો પણ એની માતા તો ઓળખી જ નાખે. ગધેડા બધા સરખા દેખાય પણ કુંભાર ઓળખી નાખે, આ બાજુવાળાનો છે, આ મારો છે. એમ કંઈક ને કંઈક ફેરતો હોય, તમને લાગે બધું સરખું છે, એવું છે નહીં. કંઈક ને કંઈક ભેદ તો છે જ. એટલે આ યમદૂતો બ્રહ્મા પાસે ગયા
કે નીચે 10 શિલ્પી છે. બ્રહ્મા કે 10 નહીં, 2 ન હોય, એક જેવા હું 2 બનાવતો જ નથી. એક બનાવ્યા પછી એ ડાય જ ઓગાળી નાખું છું, રે તો ભાંજગર થાય ને, એવી ડાય રાખતો જ નથી. તમે ફેક્ટરીમાં જે ડાય બનાવો એમાંથી એકના જેવા એક જ બીમાંથી 100 વસ્તુઓ બહાર આવે, એક જેવી જ આવે. બ્રહ્મા એવું કરતા નથી. એક જ માતા અને એક જ પિતાથી જન્મેલા બધા જ બાળકોમાં કંઈક ને કંઈક ભેદ હોય. શરીરમાં ભેદ હોય, સ્વભાવમાં ભેદ હોય, ઉદારતા એટલે ગુણમાં ભેદ હોય, ભેદ હોય જ છે. યમદૂતો બ્રહ્માની પાસે આવી કહેવા લાગ્યા કે અમને ફેર ખબર ના પડ્યો. ત્યારે બ્રહ્માએ કીધું અહીંયા. બ્રહ્માએ એમના કાનમાં એક મંત્ર આપ્યો કે આનો ઉપયોગ કરશો એટલે તમને ઓળખાઈ જશે. એટલે બ્રહ્માએ કાનમાં એક ગુપ્ત મંત્ર આપ્યો. પછી પેલા યમદૂતો ત્યાં આવ્યા. જે પેલા 10 શિલ્પીઓ સૂતા હતા ને તેની આમ ચારે તરફ આમ ગોળ પરિક્રમા કરી અને એક ચક્કર આમ લગાવ્યું. અને જેવું આમ ચક્કર લગાવ્યું, એક પરિક્રમા પૂરી થઈ એટલે 4માંથી પેલો યમદૂત એક જે હતો ને તે બોલ્યો, ભૂલ પકડાઈ ગઈ. એટલે પેલા બાકી 3 યમદૂત હતા તે તો આમ સાંભળવા લાગ્યા. પણ પેલો શિલ્પી હતો ને જે વચ્ચે સૂતો હતો તે ઊભો થઈ ગયો. કઈ ભૂલ? એ કીધું આ જ ભૂલ કે પેલા સૂઈ રહ્યા છે અને તું બેઠો છે. માણસના મનમાં આવો વિચાર છે, મારી ભૂલ થાય જ નહીં, કઈ છે ભૂલ બતાવો. એટલે કઈ ભૂલ? મારી ભૂલ થાય જ નહીં, આવો જે વિચાર છે તે અહંકાર છે. અને જ્યારે ભગવાન ઉપાડે છે ત્યારે અહંકાર રહે નહીં. આ મારો સંસાર ભગવાન ચલાવે છે, આ બધો બોજો ભગવાને ઉપાડ્યો છે. હું ચલાવું છું, હું ચલાવું છું, હું બધું કરું છું, મને પૂછ્યું કેમ નહીં? ઘણા લોકો કોઈ કામ કરે એટલે કે મને પૂછવું તો ને આમ થઈ જાત. મને બધા પૂછે, મને બધા પૂજે, એવો જીવનો સ્વભાવ છે, એવી જીવની ઈચ્છા છે. ગિરિરાજના ચિત્રજી રાખો છો, ગિરિરાજ ધરણ કી જય બોલો છો, પણ હું કરતા નથી, કરતા પરમાત્મા છે. આવી સમજણ આવે તો ગિરિરાજની પૂજા સાચી. બાકી તો પ્રસાદ ખાઈને ઘેર બીજે દિવસથી પાછા હતા એના એ જ. ભગવાન ગિરિરાજને ધારણ કરે છે. અરે ભગવાન આખા બ્રહ્માંડને ઉઠાવે છે. આ જગતનો કરતા પણ હું નથી અને આ સૃષ્ટિ કે સંસાર છે એનું પોષણ કરવાનું સામર્થ્ય પણ મારું નથી. કરતા, ધરતા અને હરતા 3 પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ જ છે. આવો વિચાર એ જ સાચો વિચાર છે. પણ ભગવાને જ્યારે ગિરિરાજને ધારણ કર્યો એ પણ કનિષ્ઠિકા એટલે ટચલી આંગળીના ઉપર અને ડાબા હાથ ત્યાં ઊંચો કર્યો. ઇન્દ્રના મનમાં આવ્યું કે આ તો મારા કામમાં વિઘ્ન કરે છે, આમ પોતાને મારા કરતાં મોટો સમજે છે, એવો વિચાર ઇન્દ્રના મનમાં આવ્યો. જો ઇન્દ્રે ભગવાનની નિંદા કરી. નિંદા શું કરી? ઇન્દ્ર અપશબ્દ બોલવા લાગ્યો. શું બોલ્યો છે ઇન્દ્ર કહેવા લાગ્યો, અરે આ તો ગોવાળીઓ છે, એનું સામર્થ્ય કેટલું? એ તો ખાલી આ બધાને ભેગા કરી અને વાચાળ છે એટલે બબડાટ બહુ કરે છે. ઇન્દ્ર એવું કહે છે આ વાચાળ છે. વાચાલમ પંડિતમ મન્યમાન, પોતાને પંડિત માને છે, બહુ વાચાળ છે. જો અમારા શ્રીધર સ્વામીએ ભાગવત ઉપર ટીકા કરી તે એવું કહે છે કે વાણી જે છે એની અધિષ્ઠાત્રી દેવી સરસ્વતી છે અને સરસ્વતી શ્રી કૃષ્ણની નિંદા કરી શકતી નથી. એટલે જે શબ્દ ભગવાનની નિંદા માટે વાપર્યા એ બધા શબ્દોનો અર્થ શ્રીધર સ્વામીએ સ્તુતિ રૂપે કર્યો કે આ તો સ્તુતિ છે. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કી. ભાગવતનો અર્થ બધા જાણી શકતા નથી. અહમ વેદમી વેદવ્યાસ જાણે છે. સુકો વેત્તી સુખદેવજી જાણે છે. અહમ વેદમી સુકો વેત્તી સંજયો વેત્તિ વાનવા, સંજય જાણે છે કે નહીં એમાં ખાતરી નહીં. ભક્ત્યા ભાગવતમ શાસ્ત્રમ, ભક્તિથી ભાગવત શાસ્ત્રનું રહસ્ય સમજાય છે. ન બુદ્ધ્યા, કેવળ બુદ્ધિથી પણ નહીં. ન બુદ્ધ્યા ન ચ ટીકયા, અને ટીકાઓ વાંચીને પણ નહીં. એનો અર્થ એવો ન સમજો કે બુદ્ધુ અને ટીકાઓનો અભ્યાસ ન કરે તેને આવડે. એને તો શબ્દાર્થ પણ ન આવડે, રહસ્ય અને ગૂઢાર્થ તો બહુ દૂરની વાત છે. ત્યારે એક તો શબ્દનો અર્થ હોય, પછી એમાં સારભૂત વસ્તુ હોય, એટલે એમાં રહસ્ય હોય. એ રહસ્યાર્થ કૃપાથી આવડે છે. શબ્દાર્થ, રહસ્યાર્થ, ગૂઢાર્થ અને પછી ઈશ્વરની કૃપા થાય ત્યારે તત્વાર્થ, એનું જે તત્વ છે તે સમજમાં આવે ત્યારે ભાગવતજી અથવા તો વેદ વગેરે સમજી શકાય છે. કેવળ વાંચીને ન વેદ આવડે ન શાસ્ત્ર આવડે, ભાગવતજી પણ ન આવડે. શ્રીધર સ્વામીએ અર્થ કર્યો છે, આને કહે છે કે આ શ્રી કૃષ્ણ વાચાલ છે. વાચા અલમ, અલમ શબ્દનો અર્થ થાય છે બસ. તમે ભોજન માટે બેઠા હોય
અને તમને કોઈ પીરસવા આવે અને બહુ થઈ જાય, તમારે ન જો એટલે કહો ઇત્યલમ, હવે બહુ થયું, હવે બહુ થયું. અલમ એટલે બસ બસ. વાચા અલમ, આ શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે? જ્યાં વાણી બસ એટલે પહોંચી શકતી નથી એને કહેવાય છે વાચા અલમ. અને વાચાળ શબ્દનો એક અર્થ થાય બહુ બોલ બોલ કરે, બબડાટ કરે, ત્યારે એને કહેવાય બહુ વાચાળ છે. પણ અહીં વાચાળ શબ્દનો અર્થ શ્રીધર સ્વામીએ કર્યો વાચા અલમ, જ્યાં વાણી પહોંચી શકતી નથી. ન વાગ ગચ્છતિ ન મનો ગચ્છતિ, જ્યાં વાણી પહોંચતી નથી, જ્યાં મન પહોંચી શકતું નથી. આ કેવો છે? પંડિતમ મન્યમાન, એટલે પોતાને પંડિત માને છે. શ્રીધર સ્વામી અર્થ કરે છે પંડિતમ મન્યમાના, જે પંડિતોને એટલે વિદ્વાનોને માન આપવાવાળા છે એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તમે શબ્દનો પ્રયોગ કરો પણ અર્થ બધા જાણી શકતા નથી. જે બુદ્ધિમાન હોય એ શાસ્ત્રને અનુકૂળ અર્થ કાઢે છે. કાલિદાસ પંડિતની વાત મેં તમને ગઈકાલે કરી હતી. બહુ વિદ્વાન હતા, બહુ બુદ્ધિમાન હતા, દેવીના ભક્ત હતા, મહાકાળીના ભક્ત હતા. એકવાર એક બ્રાહ્મણના મનમાં વિચાર આવ્યો કે રાજા ભોજની પાસે જઉં, થોડું સન્માન થાય, ધન સંપત્તિ મળે, મારો વ્યવહાર ચાલે, એવો વિચાર કરી અને કાલિદાસ બહાર ગયા હતા ત્યારે દરબારમાં આવ્યા. પરિચય આપ્યો સેવકોને, પૂછ્યું તું કે કોણ છે? તો કહે છે હું કાલિદાસનો ગુરુ છું. રાજાના મનમાં થયું કે કાલિદાસના ગુરુ આવ્યા છે, કાલિદાસ આટલા બુદ્ધિમાન છે, એના ગુરુ કેવા હશે? સભામાં લઈ આવ્યા. રાજાએ શંકા સમાધાન કરવા માટે પ્રશ્ન પૂછ્યો. ભોજરાજાએ કહ્યું કે મેં રામાયણની કથા બહુ વાર સાંભળી છે. આ રામાયણની કથામાં લોકો રાવણનો ઉલ્લેખ કરે છે, એમાં કેટલાક લોકો નકારનો ઉચ્ચારણ કરે છે રાવણ, અને કેટલાક લોકો નકારનું પ્રોનાઉન્સિએશન એટલે ઉચ્ચારણ કરે છે રાવણ. એ બંનેમાં સાચું કયું? હવે આ પંડિત તો બિચારો ધનના લોભથી આવ્યો તો એને કંઈ રામાયણની ખબર હતી નહીં, એટલે ગભરાઈ ગયો. એટલામાં કાલિદાસ આવ્યા એટલે ગભરામણમાં વધારો થયો કે કાલિદાસના ગુરુ છે એવું કહીને આવ્યા, હવે કાલિદાસની હાજરીમાં બોલવું કેમ? કાલિદાસ આવ્યા, રાજા ભોજે પ્રશ્ન કર્યો એટલે આ પંડિત ગભરાઈ ગયો. એટલે એને પૂછ્યું તું રાવણ બોલવું જોઈએ કે રાવણ બોલવું જોઈએ? હવે આ ગભરાટને કારણે બોલ્યો રાવણ. પૂછ્યું શું અને જવાબ શું આપે છે? એટલે ભોજરાજાએ કાલિદાસના તરફ જોયું અને કીધું આ તમારા ગુરુ શું બોલે છે? કાલિદાસ સમજી ગયા બ્રાહ્મણ કંઈક લેવાની ઈચ્છાથી આવ્યો છે, ભલે લઈને જાય. બ્રાહ્મણ ખાલી હાથે જાય તો સારું નહીં. કાલિદાસ સરસ્વતીના ઉપાસક છે, બ્રાહ્મણો માટે આદર રાખતા. કાલિદાસે કીધું ગુરુદેવ, મારા ગુરુ સૂત્રાત્મક ભાષામાં બોલે છે, લાંબુ ભાષણ કરતા નથી. એકાક્ષરી મંત્રમાં એક જ અક્ષરમાં એમને રહસ્ય કહ્યું. ભોજરાજાએ કીધું પણ એ રહસ્ય શું છે? તો કહે છે અમારા ગુરુએ મનમાં એવો વિચાર કર્યો કે ભકારશ્ચ વિભીષણે ભકાર કુંભકર્ણશ્ચ તયોર જ્યેષ્ઠે કુલશ્રેષ્ઠે ભકાર કિમ ન વિદ્યતે. જો આ રાવણ છે એના બે ભાઈ છે, એક કુંભકર્ણ હતા અને એક વિભીષણ હતા. ભકારશ્ચ કુંભકર્ણે, કુંભકર્ણના નામમાં ભકાર આવે છે. ભકારશ્ચ વિભીષણે, અને વિભીષણના નામમાં પણ ભકાર આવે છે. તો તયોર જ્યેષ્ઠે કુલશ્રેષ્ઠે, એ બંનેથી જે મોટા છે અને કુલમાં શ્રેષ્ઠ છે. ભકાર કિમ ન વિદ્યતે, એના નામમાં ભકાર કેમ ના હોય? એટલે એ રાવણ એવું કહે છે એના ભાઈઓના નામમાં ભકાર છે, ભાઈઓનો આદર કરવાને માટે એના નામનો અક્ષર પોતાનામાં રાખ્યો છે. આવો અર્થ કાલિદાસે કાઢ્યો. વાસ્તવમાં ગુરુને આ ખબર નહોતી. એવું ઇન્દ્ર શું બોલ્યા છે એ તો ઇન્દ્રને ખબર, પણ શ્રીધર સ્વામી કહે છે કે આ વાચાલમ કહે છે પોતાને, પંડિતમ મન્યમાના કહે છે. જ્યાં વાણી વિરામ પામે છે એ ઈશ્વર તત્વ છે. વાણીની ગતિ ત્યાં થઈ શકતી નથી. ઉપનિષદ કહે છે ન વાગ ગચ્છતિ, ત્યાં વાણી પહોંચતી નથી. એટલું જ નહીં, જે મન છે અને બુદ્ધિ છે એનાથી ઈશ્વર તત્વ પરે છે. કેવળ મેધા એટલે બુદ્ધિથી ઈશ્વરને જાણી શકાતા નથી. અરે આત્મતત્વને જાણવું હોય, સમજો કે આ તકિયો છે, એના અંદર શું છે તમારે જોવું હોય તો આમ હાથ ફેરવો, કાંઈ મળે નહીં. આ એક કવરને ફાડી નાખો તો પણ ન મળે. એનું કારણ અંદર બીજું કવર છે. 3, 4, 5 કવર હોય તો 5 કવર જ્યારે ફાડી નાખો ત્યારે તમને રૂ દેખાય. એમ આત્મતત્વને જાણતા પહેલાં પંચકોષ એટલે આ 5 કોષ છે એને ચીરી અને અંદર જાઓ ત્યારે જ તમને આત્મતત્વની ખબર પડે. એમાં બાહ્ય આવરણ, આ બહાર જે કોષ છે એ કોષને કહેવાય છે અન્નમય કોષ. તમે પહેલાં ધ્યાન કરો એટલે અન્નમય કોષ સુધી તમારી ગતિ થાય.
પછી તમે ધીરે ધીરે આગળ જાઓ એટલે અન્નમય કોષમાંથી પ્રાણમય કોષ સુધી પહોંચો, પછી આગળ જાઓ એટલે મનોમય કોષ સુધી પહોંચો, પછી આગળ જાઓ એટલે વિજ્ઞાનમય કોષ સુધી પહોંચો, અને વિજ્ઞાનમય કોષ કરતાં આગળ જાઓ ત્યારે આનંદમય કોષ આવે. આ પાંચે પાંચ કોષને ચીરી અને અંદર જાઓ ત્યારે તમને આત્મતત્વનો પરિચય થાય. જેમ માણસ આનંદ તો મેળવે છે, પણ આનંદના જુદા જુદા લેવલ છે. જેમ જેમ તમારું ડેવલપમેન્ટ થાય તેમ તેમ તમારી આનંદની માત્રા વધતી જાય અને અંદરના એટલે દૂર સુધી તમે આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકો. એમાં સૌ પ્રથમ જે એકદમ સુપરફિશિયલ એટલે ઉપર ઉપરથી જે આનંદ મળે એને કહેવાય છે શારીરિક આનંદ, એટલે શરીરનું સુખ. આ શરીરનું સુખ પ્રાણીઓ પણ ભોગવે અને મનુષ્ય પણ ભોગવે. માણસને શ્રીખંડ ખાવામાં જે આનંદ આવે તે ભૂંડને વિષ્ટા ખાવામાં આવે છે. એ જે આનંદ છે તે એકદમ સુપરફિશિયલ એટલે ઉપરનો છે, એને કહેવાય છે શરીરનો આનંદ અથવા સેક્સ્યુઅલ હેપીનેસ. શરીર કરતાં થોડાક ઉપર જાઓ એટલે ઇન્દ્રિય સુખનો આનંદ. સેન્સ્યુઅલ હેપીનેસ અથવા સેક્સ્યુઅલ હેપીનેસ એટલે કામ સુખનો આનંદ એ પ્રાણીઓ પણ મેળવે છે, મનુષ્ય પણ મેળવે છે. આ કૂતરા અને ભૂંડ હોય એ શરીરનું સુખ ભોગવી શકે છે, પણ બૌદ્ધિક આનંદ લઈ શકતા નથી. એટલે તમે કોઈ સુંદર વાત કહો, સુંદર જોક કહો, કથા કહો તો ભેંસને કંઈ એમાં આનંદ ન આવે, પણ મનુષ્યને આનંદ આવે છે. એનું કારણ મનુષ્ય શારીરિક આનંદ કરતાં ઉપરનો આનંદ છે, એને કહેવાય છે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હેપીનેસ એટલે બૌદ્ધિક આનંદ. એક છે ઇન્દ્રિય સુખનો આનંદ, એના કરતાં ઉપરનો જે આનંદ છે એને કહેવાય છે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હેપીનેસ એટલે બૌદ્ધિક આનંદ. અને એના કરતાં એક ઉપરનું સ્ટેપ છે તેને કહેવાય છે ઇટર્નલ હેપીનેસ એટલે અનંત સુખ. અને તે કેવળ ઈશ્વરમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે, બીજે ક્યાં નહીં. એ જે આનંદ મળે છે એના માટે તમારે સાધન ઉપર ડિપેન્ડ રહેવું પડતું નથી. જ્યાં સુધી તમારો આનંદ બીજા ઉપર ડિપેન્ડ એટલે આધારિત છે અને એ વસ્તુ ખોવાઈ જાય ત્યારે તમારો આનંદ ખલાસ થાય છે. ઈશ્વર નિત્ય પ્રાપ્ત છે. એટલે એકવાર ઈશ્વરની અનુભૂતિ થાય પછી એ આનંદ નિત્ય ટકે છે. સંસારના જે પદાર્થ છે એ બધાના આયુષ્ય નક્કી છે. કોઈ 5 વર્ષ, કોઈ 50 વર્ષ, વધારે હોય તો 500 વર્ષ, એથી વધારે શું. સંસારના પદાર્થોનું આયુષ્ય નક્કી છે, પણ જે નિત્ય છે એટલે ક્યારેય નષ્ટ થતો નથી એવો જે આનંદ છે તે ઈશ્વરી આનંદ છે. અને એ આનંદ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય તે સુખદેવજી પરીક્ષિતને બતાવે છે. વેદાંતમાં, ઉપનિષદોમાં આ બધા માર્ગ બતાવેલા છે. જ્ઞાન, ભક્તિ અને યોગ, એનાથી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. જેનામાં વૈરાગ્ય આવે તેનું જ્ઞાન ટકે છે. બાકી જ્ઞાન થાય ખરું પણ જ્ઞાન સ્થિર રહેતું નથી. વૈરાગ્ય આવે તો જ જ્ઞાન સ્થિર થાય છે. કલિયુગના જીવોમાં વૈરાગ્ય આવે ખરો પણ ટાઈમ બિંગ એટલે તત્પૂરતું આવે. સ્મશાનમાં જાય એટલી વાર વૈરાગ્ય આવે, ત્યાં બધા ભેગા થઈને ચર્ચા કરે ત્યારે તમને એમ લાગે બધા તત્વજ્ઞાની લોકો ભેગા થયા છે. પછી સ્મશાનમાં ગયો હોય પછી આદત હોય સિગાર બીડી પીવા જોઈએ, ઉતાવળમાં બીડી તો લાવ્યો હોય પણ સિગરેટ માટે લાઇટર લાવવાનું ભૂલી ગયો હોય, માચીસ લાવવાનું ભૂલી ગયો હોય. એટલે આમ તેમ ફાંફા મારે, બાજુવાળાને પૂછે માચીસ લાવ્યા છો? પેલો કે હું ઉતાવળમાં ભૂલી ગયો. તું તો બીડી લાવ્યો છે, માચીસ ભૂલી ગયો, હું તો સિગારે ભૂલી ગયો ને માચીસે ભૂલી ગયો. ત્યારે પેલો ત્રીજો કહે છે શું કામ ચિંતા કરો છો, હમણાં પેલાને હળગાવશે ને આપણે તઈ જઈને હળગાવી આવીશું. ત્યાં પણ તૈયારી કરીને આવે. સ્મશાનમાં જાય એટલી વાર પણ લોકો જપતા નથી. વ્યસન મુક્તિ થતી નથી. સાધારણ વસ્તુઓ છૂટતી નથી. કામ, ક્રોધ અને મોહ આમ કંઈ જલ્દી છૂટતા નથી. ઈશ્વરની કૃપા થાય. આ બધું ચલાવનાર ઈશ્વર છે, હું કરતા નથી એવો ભાવ આવે તો બધું આપોઆપ ઓગળી જાય છે. ત્યારે અહંકાર ઓગળી જાય છે. કોઈ વાર ભગવાનના ભક્તોને પણ અહંકાર આવે. ભગવાન લીલા કરવા માટે આ બધું કામ કરે, પણ ભગવાનના ભક્તોને જે અહંકાર આવે એમાં સમાજનું હિત હોય છે એવી કથા છે. હવે બધી કથાઓ હમણાં ક્યાં બોલતા બેસીએ, પણ ભગવાને ગોવર્ધન લીલા કરી અને તે પછી રાસલીલામાં પ્રવેશ થશે. એ રાસલીલામાં પ્રવેશ થાય અને ગોવર્ધનની લીલા કરી એના વચમાં એક બીજું પ્રકરણ છે. જો પહેલાં તો ગોવર્ધન ઉપાડ્યું એનાથી અહંકાર ઓગળી જાય કે કરતા હરતા પરમાત્મા છે. અહંકાર ઓગળી જાય પણ વાસનાના સૂક્ષ્મ તત્વ છે તે રહી જાય છે. જ્યાં સુધી વાસનાનું આવરણ હોય ત્યાં સુધી પરમાત્માનું બરાબર પ્રતીતિ અનુભવ થતો નથી.
જેમ તમે ઘરમાં દીવો સળગાવો, પછી બારીઓ ખુલ્લી હોય, એમાંથી પવન આવે તો દીવો હોલવાઈ જાય, એમ જ્ઞાનનો દીપ પ્રગટે છે ખરો, પણ સ્થિર રહેતો નથી. એનું કારણ ઇન્દ્રિયોના દ્વાર ખુલ્લા છે અને વિષય વાસનાનો પવન આવે એટલે આ જ્ઞાનનો દીવો હોલવાઈ જાય છે. એ સ્થિર ક્યારે રહે? જ્યારે બારીઓ બંધ રાખવામાં આવે. બંધ રાખવાનો અર્થ એવો છે કે વિષય વાસનાને પ્રવેશ થવાના જે દ્વાર છે તેના ઉપર ભગવાનને બેસાડી દો. ચોકીદાર જાગતો હોય તો ચોર અંદર ઘૂસે નહીં. ઇન્દ્રિયોના દ્વાર ઉપર પરમાત્માની સ્થાપના કરો તો વિષય વાસના અંદર પ્રવેશ કરતા નથી. એ સૂક્ષ્મ વાસના ન રહી જાય એના માટે ચીર હરણની લીલા છે. ભગવાને એકવાર શું કર્યું? આ ગોપીઓ સ્નાન કરવાના માટે યમુનાજીના કિનારા ઉપર ગઈ. આ ગોપીઓ સ્નાન કરવાના માટે ગઈ ત્યારે એમના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આપણે બધા સ્નાન કરીએ, પણ સ્નાન કરવા જાઓ, ઘરમાં સ્નાન કરતા હોય કે બાથરૂમમાં સ્નાન કરતા હોય, એકદમ વિવસ્ત્ર સ્નાન ન કરવું. જલના અધિષ્ઠાતા દેવ વરુણ છે. એક વસ્ત્ર પણ શરીર ઉપર રાખો. હવે જો તમે વસ્ત્ર ન રાખો તો જલના અધિષ્ઠાતા દેવતા વરુણનો અનાદર થાય. અને ગોપીઓ યમુના જળમાં વિવસ્ત્ર સ્નાન કરવાને માટે ગઈ ત્યારે ભગવાને શું કર્યું? ભગવાન યમુનાના કિનારા ઉપર આવ્યો. આ ગોપીઓના વસ્ત્ર હતા તે ભગવાને લઈ લીધા અને ભગવાન વૃક્ષના ઉપર બેસી ગયા. પછી ગોપીઓ સ્નાન કરવા લાગી ત્યારે ભગવાનને તરફ જોયું તો ભગવાન બધાના વસ્ત્ર લઈને વૃક્ષ ઉપર ગયા હતા. એટલે કહ્યું અમારા વસ્ત્ર આપી દો. ભગવાને કહ્યું કે તમે પહેલાં બહાર આવો, તમે હાથ જોડીને મસ્તિષ્ક ઉપર હાથ મૂકીને ક્ષમા માગતા માગતા આવો. ત્યારે ગોપીઓએ કીધું પ્રભુ વસ્ત્ર તમારી પાસે છે, અમે બહાર કેવી રીતે આવીએ? જીવને સંકોચ બહુ થાય છે. જીવને પાપ કરવામાં વાંધો નથી આવતો, પાપ કરતા કોઈ જોઈ જશે એમાં બીક થાય છે. પણ ઈશ્વર બધાને જુએ જ છે. આવો વિચાર કરો તો માણસ પાપ કરતા અટકે છે. તેથી ઈશ્વર સર્વવ્યાપ્ત છે, આવી સમજણ રાખો. આ ગોપીઓના વસ્ત્ર લઈને ભગવાન ગયા. ગોપીઓને કહ્યું ક્ષમા યાચના માગો. ત્યારે સંસારના જીવો જોઈ જશે એવો ભય છે, પણ ઈશ્વર જુએ છે એવો ભય નથી. આ ચિરહરણની લીલા શા માટે કહી હશે? ભગવાને ગોપીઓના વસ્ત્ર લઈ લીધા, આવું શા માટે કહ્યું હશે? જે ટીકાકારોએ ભાગવત ઉપર વ્યાખ્યા લખી એમને કહ્યું કે આ વાસનાનું વસ્ત્ર, અહંનું જે વસ્ત્ર છે એ બહુ બારીક છે. જીવ અને શિવની વચ્ચે એટલી આડાશ, એટલું પણ કોઈ વ્યવધાન ન જોઈએ. એ કાઢી લો તો જ જીવ અને શિવનું મિલન થાય છે. એક લૌકિક કથા સંતો સમજાવે છે કે એકવાર ગંગાના કિનારા ઉપર એક મહાત્મા રહેતા હતા. એ મહાત્માની પાસે એક પારસમણી હતો. લોકોમાં એની ચર્ચા થઈ કે મહાત્મા પાસે આટલી બધી સમૃદ્ધિ ક્યાંથી આવે છે કે એમની પાસે પારસમણી છે, લોઢાને અડકાળે એટલે સોનું થઈ જાય. એટલે જ્યાં સુવર્ણ આવે ત્યાં સંપત્તિનો અભાવ રહી શકતો નથી. કોઈ એક ભક્તે આવું સાંભળ્યું કે મહાત્માની પાસે પારસમણી છે. હવે ગંગા કિનારે ઝૂંપડી નાખીને રહે છે, એમને પારસમણીની શું જરૂર? આપણને ગૃહસ્થીઓને ધનની જરૂર વધારે હોય છે. પારસમણી મને મળી જાય તો સારું, એવો વિચાર એક ભક્તના મનમાં આવ્યો. ભક્તિનો તો માત્ર નાટક હતું, એનો જીવ તો પારસમણીમાં હતો. મહાત્માને મળવા માટે ગયો, પ્રણામ કર્યા. મહાત્માએ કીધું કે અહીંયા રહો, ભગવત કીર્તન કરો. થોડા દિવસ ત્યાં રહ્યો, મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો. મોકો મળે અને મહાત્મા આગા પાછા થાય તો જોવું કે પારસમણી ક્યાં છે. એકવાર ગ્રહણનો સમય આવ્યો. ગ્રહણ હોય ત્યારે બધા ગંગા કિનારે સ્નાન કરવા જતા હોય છે. એને એમ કે ગુરુજી સ્નાન કરવા જશે એટલે હું શોધી લઈશ કે ક્યાં સંતાડ્યો છે. ગુરુજી તો ત્યાં જ બેઠા હતા, પોતાના આસન ઉપરથી હાલે જ નહીં. આ ત્યાં આવ્યો, કહેવા લાગે ગુરુજી બધા સ્નાન કરવા જાય છે, ગ્રહણનું તમારે નથી જવું? ગુરુ કહે છે મારે તો ઘેર બેઠા ગંગા, અહીંયા જ ગંગા છે, મારે દોડધામ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. પણ ગુરુજી મારી એવી ઈચ્છા છે, તમે પણ જાઓ. બહુ આગ્રહ કરવા લાગ્યો. ગુરુજીને મનમાં વિચાર આવ્યો કે ભગવાનની એવી જ ઈચ્છા છે કે આજે હું ત્યાં જાઉં. એટલે ગુરુજી સારું, તું કહે છે તો હું જ જાઉં છું, પણ અહીંયા આશ્રમમાં કોઈ એકાદ માણસ હોય તો સારું. કીધું ગુરુજી હું છું, આપ શા માટે ચિંતા કરો છો? પોતે આશ્રમમાં રહ્યો, ગુરુજીને સ્નાન કરવાના બહાને મોકલ્યા. ગુરુજી ગયા એટલે જ્યાં એમનું સ્થાન હતું ત્યાં બધી આમ શોધવા લાગ્યો. એને ખબર નહીં ગુરુજી જલ્દી સ્નાન કરીને આવી જશે, કારણ કે એમને ત્યાં વધારે રોકાવાનું હતું નથી. આને તો ગુરુજીનું જે પુસ્તકાલય હતું, બધા પુસ્તકો ફેંદવા મળ્યા, વસ્ત્ર હતા, જે પણ જ્યાં કપડાં મૂકતા હતા, કબાટને બધું જ ફેંદવા લાગ્યો, કંઈ હાથમાં ન આવ્યું. એટલામાં તો ગુરુજીની પાદુકાનો અવાજ આવ્યો કે આશ્રમના પગથિયા ચડતા હતા.
એટલે મનમાં થયું કે જાણી જશે, દોડીને આમ બહાર આવ્યો. જેવો બહાર આવ્યો, ગુરુજીએ હજુ તો આશ્રમમાં પગ મૂકે એ પહેલાં પૂછ્યું, મળ્યો? આના મનમાં થયું, ગુરુજીને કેમ ખબર પડી કે હું શું શોધવા રહ્યો હતો? ગુરુજીએ તો કાંઈ બીજી વાત જ ન કરી, સીધું પ્રશ્ન જ પૂછ્યો, મળ્યો? કે શું? કે તું જેને લેવા કે શોધવા આવ્યો તો તે. જાણે થયું કે હવે તો આપણી ચોરી પકડાઈ ગઈ છે. એટલામાં ગુરુજી અંદર આવ્યા, જોયું બધું અસ્તવ્યસ્ત પડેલું હતું. ગુરુજી આસન ઉપર બેઠા, એણે કીધું, મૂર્ખ, આટલે બધે શોધવા માટે ગયો, આ સામે પેલી ડાબડી પડી છે તે લાવો, એમાં પારસમણી છે. શિષ્ય વિચાર કર્યો કે આ તો લોઢાની ડાબડી છે. ગુરુજી તો મજાક કરતા હશે, કારણ જો પારસમણી એમાં હોત તો પારસમણી જેને અડકે તે સોનું થાય, અને આ ડબ્બી તો લોખંડની છે, અને એમાં જો પારસમણી મૂક્યો હોત તો આ ડાબડી સોનાની થાત, એટલે આમાં નહીં હોય. ગુરુજી, આમાં તો પારસમણી નહીં હોય. હા, પણ તું લાવતો ખરો. એટલે પેલા એ ડબ્બી લાવી ગુરુજીના હાથમાં આપી. ગુરુજીએ પાછી એના હાથમાં આપી, કીધું ખોલ. એટલે ખોલી. એમાં એક રૂમાલ હતો, એમાં પારસમણી બાંધેલો હતો. કીધું આ રૂમાલ છે તે ખોલ. એની ગાંઠ ખોલી. કીધું આ રૂમાલ કાઢી લે. રૂમાલ કાઢી લીધું. પારસમણી જેવો ડાબડીમાં પડ્યો, સ્પર્શ થતાં ડબ્બી સોનાની થઈ. કહ્યું કે આમાં પારસમણી છે, પણ ડાબડી અને પારસમણીની વચ્ચે જ્યાં સુધી આ રૂમાલનું પડ હોય ત્યાં સુધી ડાબડીને સ્પર્શ થતો નથી. એવું વાસનાનું વસ્ત્ર જીવ અને શિવની વચ્ચે છે. એ વાસનાનું વસ્ત્ર ખેંચી લો તો જીવ શિવ સ્વરૂપ થાય છે. એ સૂક્ષ્મ વાસનાઓને ખેંચી લેવાની ભગવાન ચીરહરણ કરે છે. એટલે બહુ સ્થૂળ અર્થમાં ભગવાન કોઈના વસ્ત્ર લઈ જાય છે એવું નહીં. ભગવાન વાસનાના વસ્ત્રનું હરણ કરે છે. વાસના શબ્દનો અર્થ થાય છે વાસ એટલે ગંધ. તમે હાથમાં કોઈ વસ્તુ લો અને પછી એને બીજી જગ્યાએ મૂકી દો. સમજો તમે કોઈ સુંદર ફૂલ હોય આમ હાથમાં રાખો, અથવા અત્તર હોય એની વાડકી હોય, એમાં કંઈ રૂ હોય, એ તમે થોડી વાર હાથમાં પકડી અને પાછું નાખો, એ અત્તરનું પૂમડું પડી જાય, પણ એની ગંધ તમારા હાથમાં થોડા વખત સુધી રહે છે. એમ સંસારમાં બધી બહુ યોનિઓમાં જીવ ભટકતો આવે છે. આગલા જન્મમાં તમારી જે યોનિ હોય એની ગંધ એટલે એના સંસ્કાર તો રહી જાય છે. એટલે તમારો જન્મ બીજો થાય, પણ આગલા જન્મના સંસ્કાર ભેગા આવે છે. જો તમારો દેહ બદલાઈ જાય છે, પણ મન જે છે એ આગલા જન્મમાં જે હોય તે જ મન આવે છે. એટલે પુનર્જન્મ થાય ત્યારે મન ભેગું આવે છે. જીવ જ્યારે પરલોકમાં જાય ત્યારે ચિતા ઉપર દેહને બાળી દેવામાં આવે છે, પણ સાથે કઈ કઈ વસ્તુઓ જાય છે? તો કહે છે સૂક્ષ્મ શરીર જીવની સાથે જાય છે. આ જે સૂક્ષ્મ શરીર છે તે 17 તત્વોનું બનેલું છે. પંચ પ્રાણ મનો બુદ્ધિ દશેન્દ્રિય સમન્વિતમ. એમાં 5 કર્મેન્દ્રિય જેનાથી તમે કર્મ કરો છો તે, એમાં હાથ પગ વગેરે બધી ઇન્દ્રિયો આવી જાય છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો એટલે જેનાથી શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધનું જ્ઞાન થાય છે તે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો. એટલે 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, અંતઃકરણ ચતુષ્ટય. અંતઃ એટલે ઇનર અને કરણ એટલે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. જે ઇનર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એને કહેવાય છે અંતઃકરણ. પછી એ અંતઃકરણના 4 વ્યાપાર છે, અને 4 કામને લીધે અંતઃકરણના 4 નામ પડે છે. એમાં એ જ્યારે સંકલ્પ વિકલ્પ કરવા લાગે ત્યારે એને મન કહેવાય છે. જ્યારે ડિસિઝન લેવા લાગે ત્યારે એને બુદ્ધિ કહેવાય છે. જ્યારે એ ચિંતન કરવા લાગે ત્યારે એને ચિત્ત કહેવાય છે. અને હું રૂપે પ્રકાશે છે ત્યારે એને અહંકાર કહેવાય છે. એક જ અંતઃકરણ 4 ભેદોથી 4 પ્રકારે કહેવાય છે. એ અંતઃકરણ ચતુષ્ટય 10 ઇન્દ્રિય, અને આ અંતઃકરણ ચતુષ્ટય એટલે 14. અને પંચ પ્રાણ મનોબુદ્ધિ દશેન્દ્રિય સમન્વિતમ અપંચીકૃત ભૂતોત્તમ સૂક્ષ્માંગમ ભોગ સાધનમ. અને 3 ગુણો, આ 17 વસ્તુઓ તમારી સાથે આવે છે. એ પુનર્જન્મ લો ત્યારે પણ ભેગી આવે છે. એટલે મનને શુદ્ધ કરો. ભગવાનને કોઈ વસ્તુ અર્પણ કરવાની હોય તો સૂંઘેલું ફૂલ ભગવાનને ચડાવાય નહીં. તમે કોઈ પ્રસાદ હોય અને આમ ચાટો અને પછી ભગવાનને ધરાવો, એવું થાય નહીં. ભગવાનને ખાધા પછી અને સૂંઘ્યા પછી અપાય નહીં. તો શાસ્ત્રીજી સબરીએ તો ભગવાનને બોર ચાખીને ધરાવ્યા હતા. આપણાથી ધરાવાય કે નહીં? જો તમે ચાખવાનો અર્થ એવો સમજતા હોય કે એક બોર આમ કરડીને રાખ્યું હશે, એવું માનવાનું કારણ નહીં. તમે માર્કેટમાં કેરી લેવા માટે જાઓ ત્યારે કેરી ચાખો એટલે બધી કેરીને ચાખો છો?
આખા સમુદાયમાંથી એકને લો એટલે બીજાનું તમને અનુમાન થાય. સીધો અર્થ તો એવો છે, એમાં બધી જ આંખવાની જરૂર હોતી નથી. અને બીજી વાત કે પ્રેમનો કે ભક્તિનો ભાવ કેવો છે એવું સમજાવવા માટે આ કવિઓએ લખેલી કથા છે. વાસ્તવમાં સબરીએ રામને બોર જ આપ્યા નથી. એઠા જૂઠા તમે ભૂલી જાઓ. આખા રામાયણમાં બોર શબ્દ મળે તો શોધી લાવજો. રામાયણમાં એટલું જ લખ્યું છે, કંદ મૂલ ફલ સરસ અતિ દિયે રામ કહ આની પ્રેમ સહિત પ્રભુ ખાય હું બારંબાર બખાની. આ બીજા ધોરણની કવિતા ભણવા લાગ્યા ને એના એઠા તે બોર રામે ખાધા, રામ તમે આરોગો, એમાંથી આ શોધી નાખ્યું છે લોકોએ. મૂળ ગ્રંથ લોકો વાંચતા જ નથી, પુરાણ સાંભળતા નથી. ડોસી પુરાણ સાંભળે છે. જે વાર્તાઓ ડોસાઓ પાસેથી સાંભળે એ બોલવા લાગે. શાસ્ત્રમાં અને વાર્તાઓમાં ફેર હોય છે. રામચરિત માનસમાં અને વાલ્મીકી રામાયણમાં બોર શબ્દ જ આવતો નથી. એમાં તો કંદ મૂલ ફલ સરસ અતિ, કંદ મૂલ અને ફલ આટલું જ આવે છે. એમાં અનુમાન કરાય કે ફલ હોય તો બદરી ફલ બોર હોઈ શકે, તે અનુમાન છે. પણ મૂળ રામાયણમાં આવો શબ્દ આવતો નથી. એઠા તો આવતું જ નથી. મયા તું સંચિતાની, સબરી એવું કહે છે આ બધું મેં સંચિત એટલે ભેગું કરીને રાખ્યું છે કે રામજી આવશે ત્યારે હું રામને અર્પણ કરીશ. જુઓ, ભાગવતમાં જેમ નવધા ભક્તિનું વર્ણન આવે છે ને, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ, એવું સબરીના પ્રસંગમાં પણ નવધા ભક્તિનું વર્ણન આવે છે. ત્યારે તુલસીદાસજીએ લખ્યું, પ્રથમ ભગતિ સજ્જન કર સંગા દૂસરી રતિ મમ કથા પ્રસંગા. પ્રથમ ભક્તિ સજ્જન કર સંગા, સજ્જનોનો સંગ કરો એ પ્રથમ ભક્તિ છે. અને દૂસરી રતિ મમ કથા પ્રસંગા, મારી કથાઓના પ્રસંગમાં રુચિ નિર્માણ થાય, આનંદ આવે, એ ભક્તિનો બીજો પ્રકાર છે. ત્યારે નવધા ભક્તિનું જે વર્ણન છે તે સબરીના પ્રસંગમાં કરેલું છે. ત્યારે નવધા ભક્તિનો મહિમા બહુ વિશેષ છે. એમાં તમારા અધિકાર પ્રમાણે કોઈ પણ ભક્તિનો તમે સ્વીકાર કરો અને એમાં તમારી ગતિ થઈ શકે છે. પણ જ્યારથી લોકો શાસ્ત્ર અને વેદ સંમત ભક્તિથી દૂર ગયા ત્યારથી પાખંડ વધવા લાગ્યો. પરમાત્માને બદલે બાવાઓએ સ્થાન લઈ લીધું. આજકાલ લોકો પરમાત્માની ઉપાસના કરતા નથી, ભગવાનનો નામ મંત્ર બોલતા નથી, બાવાઓના જ નામ બોલે છે. તમારા કોઈ ગુરુ હોય અને એને સ્મરણ કરો તો દોષ નથી, પણ લોકો ભક્તોનું જ સ્મરણ કરે અને ભગવાનને ભૂલી જાય તો ચાલે. એટલે મંદિરો પણ કોણા બનવા લાગ્યા. એટલે તમે હાઈવે ઉપર જાઓ તો સાંઈ બાબાનું મંદિર, જલારામનું મંદિર, ભક્તોના મંદિર બનવા લાગ્યા. પણ લોકો ભગવાનથી થોડા થોડા દૂર થવા લાગ્યા. તમે ભક્તોને યાદ કરો, ગુરુમાં તમારી શ્રદ્ધા રાખો, પણ ઈશ્વરને ભૂલીને ભક્તોનું સ્મરણ કરો તો મૂર્તિઓ કોણી કોણી બનાવશો? મૂર્તિ પરમાત્માની જ થઈ શકે. બાકી જો બધાની મૂર્તિ બનાવવા લાગો તો 88,000 તો ઋષિઓ છે, કોની કોની મૂર્તિ બનાવશો? એટલે મૂર્તિ પરમાત્માની બને અથવા પરમાત્માના જે પ્રાધાન્ય મુખ્ય અવતારો છે તેની મૂર્તિ બને. એટલે ઇસ્લામ સંપ્રદાયમાં આજે પણ એકેશ્વરવાદને માને છે, એટલે મૂર્તિ બનાવતા નથી. એટલે મનુષ્યની મૂર્તિ ન થાય. પછી એમાં પણ અતિરેક થયો. કેટલાક લોકો એવું કહેવા લાગે કે મૂર્તિ હોય જ નહીં, પરમાત્મા નિર્ગુણ નિરાકાર છે. પરમાત્મા નિર્ગુણ નિરાકાર છે તે વાત સાચી, પણ જેમ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એનો આકાર નથી, એને રૂપ નથી. પણ તમારે જો એનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પાવર હાઉસ બનાવવું પડે તો જ તમે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ઉપયોગ કરી શકો. પાવર હાઉસ દ્વારા પછી તમારે એનો ઉપયોગ ઠંડો કરવો છે કે ગરમ કરવો છે. ઇસ્ત્રી દ્વારા ગરમ થાય અને ફ્રીજ દ્વારા ઠંડુ થાય. હવે ઇલેક્ટ્રિસિટી ગરમ છે કે ઠંડી એવું ન પૂછાય, તમે એનું પરિવર્તન શામાં કરો છો તે મહત્ત્વનું છે. એમ ભગવાનનો ઉપયોગ ભક્ત જેવી રીતે ઈચ્છા કરે ભગવાન એવું સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવે છે. ત્યારે ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકાર પણ છે, સગુણ સાકાર પણ છે. પણ નિર્ગુણ નિરાકાર જે રૂપ લઈને આવે એના અવતારના જે રૂપ છે એની પૂજા કરવામાં દોષ નથી. બાકી જેટલા સંતો મહંતો ઋષિઓ છે આ બધાની મૂર્તિઓ બનાવો તો આ વિશ્વ મૂર્તિઓથી જ ભરાઈ જશે. એટલે ગમે તેની મૂર્તિ બનાવાય નહીં. મનુષ્યોના કે રાજાઓના જે બનાવો તેને સ્ટેચ્યુ એટલે પૂતળા કહેવાય. તમે બાવાઓની કોઈ બનાવો તો એને પૂતળું કહેવાય, સ્ટેચ્યુ કહેવાય, એને મૂર્તિ કહેવાય નહીં. મૂર્તિ અને પૂતળામાં ભેદ છે.
ત્યારે પરમાત્માના અવતાર હોય એવા અવતારી પુરુષની મૂર્તિ બનાવો અને પરમાત્માના 1000 નામ છે, એમાંથી જે નામ તમને ગમે એમાંથી કોઈ પણ નામનો પાઠ કરો, પણ જપ અને ધ્યાન પરમાત્માનું જ થાય જકાર સાથે, એવું યાદ રાખો. મનુષ્ય કેટલો પણ મહાન હોય, એટલે સહજાનંદ સરસ્વતીએ શિક્ષાપત્રીમાં એવું લખ્યું કે બ્રહ્મજ્ઞાની હોય અને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ભક્ત હોય તો પણ એની મૂર્તિ ન બનાવવી, મૂર્તિ તો પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણની બનાવી. એમને વારંવાર શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપનો મંત્રનો પાઠ કરવો અને મૂર્તિ બનાવી, એવું શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું છે. એટલું જ નહીં, શિક્ષાપત્રીના આરંભમાં પ્રથમ શ્લોક લખ્યો ત્યારે એમને પહેલાં શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કર્યું. સહજાનંદ સ્વામી એવું લખે છે કે જેના હૃદયના વિશે રાધાજી, જેના હૃદયના વિશે લક્ષ્મીજી વિરાજમાન છે અને જેની ડાબી બાજુ રાધાજી છે. યસ્ય વામે સ્થિતે રાધા શ્રીશ્ચ યસ્યાસ્ય વક્ષસી વૃંદાવન વિહારિંતમ શ્રી કૃષ્ણમ હૃદય ચિંતયે. એવા વૃંદાવન વિહારી શ્રી કૃષ્ણનું હું હૃદયના વિશે ધ્યાન ધરું છું, પણ પછી જે સાંપ્રદાયિક જડતાવાળા લોકો થયા એને શ્રી કૃષ્ણને બાજુમાં મૂક્યા અને માત્ર એમનું જ ધ્યાન ધરવા લાગ્યા. બાકી સહજાનંદ સ્વામીએ શિક્ષાપત્રીના પહેલા શ્લોકમાં જ શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન ધર્યું છે. મહાપુરુષો અને આચાર્ય દ્વારા કોઈ દિવસ સાંપ્રદાયિક જડતા લાવવામાં આવી જ નથી. પાછળથી ઓછું ભણેલા અજ્ઞાની અને જનૂની લોકો ભેગા થયા, એમનું જનૂન ધીરે ધીરે વધ્યું, ભગવાનને બાજુમાં મૂક્યા અને બીજા સાંપ્રદાયિક લોકોની મૂર્તિઓ તેમાં વધવા લાગી. એટલે મૂર્તિ પૂજામાં મૂર્તિને બદલે પાખંડ બહુ વધવા લાગે ત્યારે ભગવાન પાછો એકાદ એવો મહાપુરુષ મોકલે કે મૂર્તિઓમાંથી લોકોની આસક્તિ તૂટી જાય. એટલે દયાનંદ સરસ્વતીને મૂક્યા કે આ મૂર્તિ પૂજા છે તે ઢંગ છે. પછી લોકોએ મૂર્તિ પૂજાનું ખંડન કરવા લાગ્યું, એમાં પણ અતિરેક થયો. તાત્પર્ય એવું કે પરમાત્માની મૂર્તિ બનાવી, વ્યક્તિઓની મૂર્તિ બનાવાય નહીં. અહીંયા આ યજ્ઞનું પ્રકરણ છે અને ભગવાને યજ્ઞ પત્નીઓ પર કૃપા કરી અને ચીરહરણમાં ગોપીઓના વસ્ત્ર લઈ લીધા. એટલે ભગવાનનું ધ્યાન ધરતા ધરતા વાસનાનું બારીક વસ્ત્ર ખસી જાય ત્યારે જીવ ઈશ્વર સ્વરૂપ થાય છે. ચિરહરણ લીલાનો એવો વિચાર છે. ભાગવત ભગવાન કી જય. આ દસમ સ્કંદના 29 થી 33 એ જે 5 અધ્યાય છે એને કહેવાય છે રાસ પંચાધ્યાયી. આ 5 અધ્યાયોમાં ભગવાન રાસ રમ્યા તેનું વર્ણન આવે છે. એને કહેવાય છે રાસ લીલા. જો દસમ સ્કંદનું નામ છે નિરોધ લીલા, જેમાં મન ભગવાનની લીલાઓનું ચિંતન કરતાં કરતાં મનનો નિરોધ થાય, એને કહેવાય છે નિરોધ લીલા. આ 29મા અધ્યાયથી રાસલીલાનો આરંભ કર્યો. થોડો સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચાર કરો. સુખદેવજી નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છે અને પરીક્ષિત રાજા જેનું 7 દિવસમાં મરણ થવાનું છે, જો તમને 105 ડિગ્રી તાવ આવે અને કોઈ જોરથી રેડિયો કે ટીવી વગાડે તો પણ તમને ગમતું નથી, એ બંધ કર એવું તમે કહો છો, ત્યારે જેનું મરણ 7 દિવસમાં છે એને રાસલીલામાં કેવી રીતે આનંદ આવે? એટલે રાસલીલા એ કેવળ જીવોની ઘટના નથી, જીવ અને શિવના મિલનની કથા છે. એ શ્રી કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી લીલા છે, તેથી પરીક્ષિતને એમાં આનંદ આવે છે. અને વર્ણન કરનાર સુખદેવજી નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છે. જો આ કામદેવ જે છે ને એના મનમાં બહુ અહંકાર થયો. એકવાર તો ભગવાન શિવના પર પોતાનું બળ અજમાવવા માટે ગયા, પણ ભગવાન શિવે ત્રીજું નેત્ર ખોલ્યું અને કામદેવને ભસ્મ કર્યો. ત્યારથી કામદેવનું શરીર બળી ગયું. એટલે કામદેવના ઘણા નામો છે, એમાં એક નામ છે અનંગ. અનંગ એટલે અંગ વગરનો. જ્યારથી શિવજીએ એનો દેહ બાળી નાખ્યો ત્યારથી એનું નામ થયું અનંગ, એટલે અંગ વગરનો. એ જ કામદેવના મનમાં વિચાર થઈ કે લાવો શ્રી કૃષ્ણની સાથે હું મારું બળ અજમાવી જોઉં. એટલે શ્રી કૃષ્ણની પાસે ગયો અને શ્રી કૃષ્ણને આવાહન કર્યું, મારી ઈચ્છા તમારી સાથે લડવાની છે. શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, તારી ઈચ્છા પૂરી કરું. આમ તો રામાવતારમાં ગયો હતો રામજીની સાથે લડવા માટે. રામજીને કહે છે, મારે તમારી સાથે યુદ્ધ કરવું છે, પણ તમે મર્યાદા બહુ પાડો છો. એકવાર મર્યાદાની બહાર આવો પછી હું જોઉં કે તમારું બળ કેટલું છે. રામજીએ કહ્યું, હમણાં તો હું મર્યાદાનું પાલન કરવા અને સમાજમાં મર્યાદા ધર્મ પ્રસ્થાપિત કરવા આવ્યો છું.
બીજી વાર જ્યારે પૂર્ણ પુરુષોત્તમના સ્વરૂપે પ્રગટ થઈશ ત્યારે તારું જોર અજમાવજે. જો રામજીએ પોતાનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ છે ને એ પ્રગટ કર્યું નથી, મર્યાદા રાખીને પ્રગટ કર્યું છે. જેમ કોઈ કરોડપતિ માણસ હોય એ આમ માર્કેટમાં કે બહાર કોઈ જગ્યાએ જતો હોય, પછી ખારીસિંગ ખરીદવાની ઈચ્છા થાય તો ગાડી ઊભી રાખે, સહેજ આમ કાચ ખોલે અને કહે 5 રૂપિયાની ખારીસિંગ આપો. ત્યારે ખારીસિંગવાળાને કરોડ રૂપિયા છે એવું બતાવવાની જરૂર ખરી? 5 રૂપિયામાં ખારીસિંગ આવતી હોય તો બીજા ભલે બેગમાં પડ્યા હોય, તિજોરીમાં પડ્યા હોય, બેંકમાં પડ્યા હોય, બધા દેખાડવાની જરૂર હોતી નથી. જ્યાં આવશ્યકતા હોય ત્યાં જ દેખાડવાનું. એટલે ખારીસિંગવાળા એવું સમજે કે આની પાસે તો 5 રૂપિયા છે, તો એ ખારીસિંગવાળાની બુદ્ધિ પર આધારિત છે. એવું ભગવાનની જેટલી શક્તિ અને જેટલી કલાઓ દેખાડવાની હોય એટલી પ્રગટ કરે, બાકી અપ્રગટ રાખે. એટલે રામે કેટલીક કલાઓ અપ્રગટ રાખી અને કૃષ્ણાવતારમાં પ્રગટ કરી. પણ વસ્તુતઃ સામર્થ્યના દૃષ્ટિથી એકમ રામંચ કૃષ્ણંચ, તત્વના દૃષ્ટિથી રામ અને કૃષ્ણ એક જ છે. પણ રામે મર્યાદા ધર્મ જાળવ્યો છે. એટલે રામ સર્વશક્તિમાન નથી આવો અર્થ કરો તો તમારી બુદ્ધિ ખારીસિંગવાળા જેટલી છે કે આની પાસે આટલી જ શક્તિ છે, એની પાસે બહુ શક્તિ છે, તને સમજણ નથી. એમ રામજીએ પોતાનું ઐશ્વર્ય પ્રગટ કર્યું નથી. જો શ્રી કૃષ્ણ પણ ઘણીવાર પોતાનું ઐશ્વર્ય છુપાવીને રાખે છે. એટલે યશોદા માતાજીને પણ એકવાર પોતાનું ઐશ્વર્ય ન દેખાડ્યું. કેમ કે ઐશ્વર્ય લીલામાં બાધક થાય છે. દસમ સ્કંદના પૂર્વાર્ધમાં જ એક પ્રસંગ આવે છે. પ્રસંગ બધાને ખબર છે. પ્રસંગ એવો છે કે એકવાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સ્નાન કરાવ્યું, સુંદર પિતાંબર ધારણ કરાવ્યું અને કાજળનું આમ ટપકું લગાડ્યું. બાળક બહુ સુંદર હોય પછી આમ કાજળનું ટપકું લગાડવામાં આવે. કેમ કે બાળકને નજર ન લાગે એટલા માટે. એમ શ્રી કૃષ્ણને આમ કાજળનું ટપકું લગાડ્યું. ભગવાન ઘૂંટણીએ પડતા પડતા બહાર આવ્યા. હવે ત્યારે વરસાદ થયો હતો ને, એટલે આંગણામાં કોઈ કોઈ ઠેકાણે જ્યાં અસમતલ ભૂમિ હોય ત્યાં થોડું થોડું પાણી આમ ભરાયેલું હતું. એક જગ્યાએ જરાક ખાડો હતો, તેમાં પાણી ભરાયું હતું, એમાં માટી હતી એટલે થોડુંક આમ કીચડ થયેલું હતું. શ્રી કૃષ્ણ ઘૂંટણીએ પડતા પડતા બહાર આવ્યા, જઈ અને પેલા કીચડવાળા પાણીમાં બેસી ગયા. સારું બેસ્યા એમાં તો વાંધો નહીં, પણ ભગવાન શું કરવા લાગ્યા? બંને હાથ પેલા આમ કીચડમાં આમ હલાવવા લાગ્યા. પછી એ હાથથી જ આમ પેલું પાણી લઈ અને પોતાના માથા ઉપર આમ નાખવા લાગ્યા. યશોદાજી તો ઘરમાં કામ કરતા હતા. કામ કરતાં કરતાં થોડી વાર થાય એટલે પાછા જોવે શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં છે, શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં છે. કામ કરતાં કરતાં પણ ચિત્ત તો શ્રી કૃષ્ણમાં જ હતું. હવે જ્યારે આમ શ્રી કૃષ્ણને જોવા માટે આમ બહાર બારીમાંથી જોયું, શું જોયું યશોદાએ? અરે આ તો કીચડમાં જઈને બેઠો છે અને પાછો પોતાના શરીર ઉપર જ આમ અભિષેક કરે છે. આમ કીચડવાળું પાણી લઈને માથા ઉપર નાખે છે. હજુ હમણાં સ્નાન કરાવીને મોકલ્યો છે, બધું શ્રીઅંગ છે તે ખરડી નાખ્યું છે. યશોદાજી કામ મૂકી અને દોડતા દોડતા આમ બહાર આવ્યા અને જોયું. શું જોયું? પંકાભિષિક્ત સકલા વયવમ વિલોક્ય દામોદર વદતિ કોપવસાદ યશોદા. પંકાભિષિક્ત, પંક એટલે કાદવ, એટલે કમળનું એક નામ છે પંકજ. પંક એટલે કાદવ અને જ એટલે જન્મ. જેનો કીચડમાંથી જન્મ થયો છે એનું નામ પંકજ એટલે કમળ છે. ભગવાનને કમળ પ્રિય છે. કમળનો સ્વભાવ કેવો છે? એના ઉપર જળ નાખો તો પણ મોતીના બિંદુની જેમ અલિપ્ત રહે છે, કમળ ખરડાતું નથી. નલિની દલગત જલમતિ તરલમ તદ્વજીવિતમતિશય ચપલમ વિદ્ધિ વ્યાધ્યભિમાનગ્રસ્તમ લોકમ શોકહતં ચ સમમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ પ્રાણાયામમ પ્રત્યાહારમ નિત્ય વિવેક વિચારમ ચાપ્ય સમેત સમાધિ વિધાનમ પૂર્વવધાનમ મહદવધાનમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગુરુતે ગંગા સાગર ગમનમ વ્રત પરિપાલન મતવા જ્ઞાન વિહીન સર્વમત
भजति जन्म सते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भगवान की सुजो यशोदाजीए पंकाभिषिक्त कादव वडे आखું શરીર છે તે ભગવાને આમ ખરડી નાખ્યું છે કે પંકાભિષિક્ત સકલાવયવમ વિલોક્ય દામોદર ભગવાનનું એક નામ દામોદર છે યશોદાએ ભગવાનને દામ વડે દોરડી વડે બાંધ્યા ઉદર ઉપર દોરડી બાંધી એ ભગવાનનું નામ થયું દામોદર दामोदर वदति कोपवसाद यशोदा यशोदाजी ने जरा कोप गुस्सो आव्यो अने गुस्साने कारणे कहेवा लाग्या शुं कहेवा लाग्या त्वं शुं करोसि गत जन्मनि पूतना रे अरे ओ पूतना ने मारवा वाळा त्वं शुं करोसि तू गया जन्म में भूणतो नहोतो आ कीचड़मां तने केम प्रेम आव्यो त्वं शुं करोसि गत जन्मनि पूतना रे यशोदा तो गुस्सा थी आવું बोलता था कि तू कई શું કરતો નહોતો અને ભગવાને માથો લે માં તારી વાત ખરી છે હું ગયા જન્મમાં વરાહ થઈને આવ્યો ભગવાનનો વરાહ અવતાર થયો યશોદાજી કોપમાં બોલે છે શ્રી કૃષ્ણ વાસ્તવમાં સ્વીકાર કરે છે આ બધા અવતાર શ્રી કૃષ્ણ જ લઈને આવ્યા છે આ બધા શ્રી કૃષ્ણના જ અવતારો છે માં તારી વાત સાચી છે હું આ પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરવાને માટે વરાહ થઈને આવ્યો હતો યશોદાજી કહે છે એ તો વરાહ નારાયણ છે સાક્ષાત નારાયણ વરાહના રૂપમાં આવ્યા હતા શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ નારાયણ હું જ છું યશોદા કહેવા લાગ્યો આ બાળક નાદાન છે શ્રી કૃષ્ણ વિચારે છે નાદાન તો આ બધા છે મને નાદાન સમજી છે હું જ વરાહ છું હું જ મત્સ્ય છું હું જ કૂર્મ છું હું જ રામ છું હું જ કૃષ્ણના રૂપમાં આવું છું આ બધા સ્વરૂપો મારા જ છે ત્યારે ભગવાન બહાર આવ્યા કોઈ વાર કીચડ પોતાના શરીર પર લગાડતા એક વાર તો રમતા રમતા ભગવાન બાળકો સાથે આવ્યા અને શું કર્યું ત્યાં જે માટી હતી ત્યાં આમ લીધી અને ભગવાન માટી લઈ અને આમ મોઢામાં નાખવા લાગ્યા જ્યાં ભગવાને વ્રજરજ આમ મોઢામાં મૂકી કેટલાક બાળકો ગયા યશોદાજી રાહ જોતા હતા કે આ બાળક જમવા આવે નંદ બાબા રાહ જુએ છે શ્રી કૃષ્ણને બોલાવવા બહાર આવ્યા શું જોયું બધા ગોપ બાળકોએ ફરિયાદ કરી કે આને માટી ખાધી છે એટલે યશોદાએ ભગવાનની પાસે આવી અને પૂછ્યું દીકરા તે માટી ખાધી છે શ્રી કૃષ્ણે ના પાડી કીધું તારું મોઢું ખોલજો શ્રી કૃષ્ણે આમ મોઢું ખોલ્યું શું કર્યું શ્રી કૃષ્ણે આખા બ્રહ્માંડનું દર્શન પોતાના મુખમાં કરાવ્યું જ્યારે યશોદાએ જોયું કે આમાં આખું બ્રહ્માંડ દેખાય છે એમાં આપણું વ્રજ દેખાય છે એમાં નંદ બાબાનું ઘર દેખાય છે એમાં યશોદાજી પણ દેખાય છે હવે યશોદાજી વિચાર કરવા લાગે હું તો બહાર છું અંદર પણ યશોદા દેખાય છે મનમાં વિચાર આવ્યો આ કંઈ સ્વપ્ન તો નથી જોતી ને હું જાગું છું કે નહીં ખાતરી કરવા પોતાના શરીરને આમ ચૂંટી ભરીને હલાવીને જોયું અરે હું તો જાગું છું અંદર પણ વ્રજ બાબાનું ધામ દેખાય છે મનમાં વિચાર આવ્યો કિમ સ્વપ્ન એતદ ઉતદેવ માયા કિમ સ્વપ્ન આ કંઈ સ્વપ્ન છે ઉતદેવ માયા કે પછી આ કોઈ દેવતાની માયા છે આ કોઈ દેવતાની માયા નથી સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બ્રહ્માંડનું દર્શન પોતાના મુખમાં કરાવ્યું છે ગીતામાં ભગવાન કહે છે હે અર્જુન આ સમસ્ત બ્રહ્માંડને હું મારા એક અંશ માત્રથી ધારણ કરું છું ત્યારે પરમાત્માનું ઐશ્વર્ય જે છે બહુ છે પણ પરમાત્મા પોતાના ઐશ્વર્યને છુપાવે છે કેમ કે લીલામાં બાધા થાય જો યશોદાને એવું લાગે આ સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ છે તો લીલામાં આનંદ ન આવે એટલે ભગવાન ઐશ્વર્યને છુપાવે છે
રામાવતારમાં બધું ઐશ્વર્ય પ્રગટ કર્યું નથી. કૃષ્ણાવતારમાં પણ કોઈ વાર ભગવાન ઐશ્વર્યને છુપાવે છે. હવે ઐશ્વર્યને છુપાવે એનો અર્થ એવો ન થાય કે ભગવાન પાસે ઐશ્વર્ય નથી. એકમ રામંચ કૃષ્ણંચ યહ પશ્યતિ સપશ્યતિ. ભગવાન કોઈક વાર ઐશ્વર્યને છુપાવે છે. આ 29 થી 33 5 અધ્યાય જે રાસલીલાના છે, જેને કહેવાય છે રાસ પંચાધ્યાયી, આ જીવ અને શિવના મિલનની કથા છે. ગોપીઓની વચ્ચે ભગવાન પ્રગટ થયા, પણ રામાવતારથી કામદેવના મનમાં ઈચ્છા હતી કે ભગવાનની સાથે લડું. રામજીએ કીધું હમણાં તો મર્યાદા ધર્મ પાડું છું, બીજી વાર પ્રગટ થવું ત્યારે આવજે. એટલે કૃષ્ણાવતારમાં ગયો. પ્રભુ કેવું તૈયાર છો? ભગવાને કીધું યસ, હું હંમેશા તૈયાર છું. એટલું જ નહીં, અર્જુનને પણ ભગવાને આવો જ બોધ આપ્યો હતો. નિત્ય મારું સ્મરણ કર, મા મનુસ્મર યુદ્ધ છે, અને યુદ્ધ કર. ભગવાને યુદ્ધની ના પાડી નથી. જુઓ, સંતો અને મહાપુરુષો અને ઋષિઓ છે, એમને યુદ્ધ નહીં કરવાનું, એમને અહિંસા ધર્મ પાળવાનો, જીવનું કામ વારવાનું છે. અહિંસાદી ધર્મના જે 10 લક્ષણ છે તેનું પાલન કરવાનું. એટલે અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, ચોરી ન કરવી એ જીવે વિચાર કરવાનો છે. પરમાત્મા માખણ ચોરી કરે તો શાસ્ત્રીજી ભગવાન ચોરી કરે તો ચાલે? ભગવાન કરે તો ચાલે. તારા બાપા ઘરમાંથી 10ની નોટ કાઢે કે 1000ની નોટ કાઢે, એની ઈચ્છા હોય તે કાઢે, પણ તારે બાપને પૂછ્યા વગર નહીં કાઢવાનું. જે ઘરનો માલિક હોય તે લે તો ચોરી ન કહેવાય. શ્રી કૃષ્ણને આ ગોપીઓ કહેતા માખણ ચોર, માખણ ચોર. ભગવાન ગોપીઓના ઘરમાં ઘૂસી જાય, પછી માખણ ખાઈ જાય, પછી કહે ચોર ચોર. ત્યારે ભગવાન કહે તું ચોર, તારો ઘરવાળો ચોર, તારો બાપ ચોર. મને આપ્યા વગર જે ખાય છે યો ભૂંગતે તેને એવસ. જે ભગવાનને અર્પણ કર્યા વગર ખાય તે ચોર છે. ઘરનો માલિક જો ઘરમાંથી કોઈ વસ્તુ લે તો એને ચોર કહેવાય નહીં. ભગવાન આ જગતનો માલિક છે. એટલે ભગવાન લે તો ચોરી નથી, ભગવાન કરે તે હિંસા નથી. જજ કોઈને ફાંસી પર ચડાવે તો હિંસા કરી એવું ન કહેવાય, પણ તમે કોઈને આમ લઈને બાંધીને લટકાવી દો તો એને હિંસા કહેવાય. એટલે આ અહિંસા વગેરે નિયમો છે તે મહાપુરુષો માટેના છે, પૈગંબર માટે છે, તીર્થંકર માટે છે, ઈશ્વર માટેના આ નિયમ નથી. એટલે તમે ઈશ્વરને ચોર કહો ને તો ભગવાનને માઠું ન લાગે. માખણ ચોર, માખણ ચોર. અરે કોઈ ભગવાનને ચોર કહેતો, કોઈ એવું કે મોહમ્મદ ચોર તો તોફાન થાય કે ના થાય? કોઈ કે જીસસ ચોર, મહાવીર ચોર, જો આવું બોલે તો ઝઘડો થાય કે ના થાય? આ તો આપણે જાતે જ કહીએ છીએ, એના જ ભક્તો, બીજા આવું કે નહીં. એનું કારણ મહાપુરુષોને, સંતોને, ઋષિઓને, તીર્થંકરોને, પૈગંબરોને, મેસેન્જરોને ચોર ન બોલાય. પરમાત્મા સર્વશક્તિમાન છે. જેમ છોકરો માના માટે પ્રેમથી તું શબ્દનો પ્રયોગ કરે, એમ આમ ભગવાન માટે તું બોલો તો ચાલે, પણ મહાપુરુષો માટે આપ બોલવાનું, તમે બોલવાનું. એટલે ઋષિ માટે બોલો ત્યારે વશિષ્ઠજી, ભગવાન વશિષ્ઠ એવું બોલવાનું. શ્રી કૃષ્ણના માટે તમે તું કહીને બોલો તો ચાલે. એનું કારણ અતિશય પ્રેમ હોય ત્યાં તું બોલવામાં આપત્તિ નથી. એટલે ભગવાનની સ્તુતિ કરાય ત્યારે એવું બોલાય ત્વમેવ માતા. એમાં ભવાન બોલવામાં ના આવે, આપ નહીં. ત્વમેવ, તમે એટલે ત્વમ એટલે તું, એવું જ થાય છે. તમે કેવા છો તો કે સ્ત્વમ બ્રહ્મા, સ્ત્વમ વિષ્ણુ, સ્ત્વમ રુદ્ર, સ્ત્વમ ઇન્દ્ર. એમાં ત્વમ શબ્દનો પ્રયોગ છે એટલે તું એવો અર્થ થાય છે. પણ ઈશ્વર માટે અને માતા માટે ત્વમ એટલે તું શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. એક વચનથી તુકારીને માતાને અને ઈશ્વરને બેને બોલાવવાની છૂટ છે. અતિશય પ્રેમ હોય ત્યાં તું શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. અંગ્રેજીમાં નાના હોય, મોટા હોય, બીજા માટે યુ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે, પણ પરમાત્મા માટે ધાઉ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. 18મી સદી પહેલાં અંગ્રેજીનું જે વ્યાકરણ છે, એટલે શેક્સપિયરનો જેને અભ્યાસ કર્યો હશે અને 18મી સદી પહેલાંનું જે સાહિત્ય છે, ઇવન બાઇબલમાં પણ જ્યાં ઈશ્વર માટે શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે ત્યાં ધાઉ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. એટલે ગોડની, ઈશ્વરની જ્યારે પ્રાર્થના કરવામાં આવે ત્યારે ધૌ આર્ટ સચ્ચિદાનંદ, ધૌ આર્ટ ધ ઇન્ડવેલર ઓફ ઓલ બીંગ્સ, ગ્રાન્ટ અસ ઇનર સ્પિરિચ્યુઅલ સ્ટ્રેન્થ ટુ રેઝિસ્ટ ટેમ્પટેશન્સ એન્ડ ટુ કંટ્રોલ ધ માઇન્ડ. ધૌ યોર નેમ, ત્યાં ધાઉ શબ્દનો, તું શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. અંગ્રેજીમાં પણ યુ શબ્દ વાતચીતમાં મોટાઓ માટે ભલે બોલાતો હોય, પણ ઈશ્વર માટે ધાઉ શબ્દનો પ્રયોગ છે. ધૌ આર્ટ સચ્ચિદાનંદ, જેને આપણે કહીએ છીએ તત્વમસી. તત્ એટલે તે, ત્વમ એટલે તું, અને અસી એટલે છે. જ્યારે વેદાંતના વિદ્યાર્થીને બોધ આપવામાં આવે ત્યારે તે એટલે પરમાત્મા માટે કહેવાય છે.
તું એ જીવ માટે કહેવાય છે, એટલે તું તે છે. વસ્તુતઃ જીવ માત્ર પરમાત્મા છે, પણ પરમાત્મા માટે શબ્દ પ્રયોગ થાય ત્યારે ત્વમ એટલે તુંનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. અતિ પ્રેમ હોય ત્યાં તું બોલવામાં વાંધો નહીં. શાસ્ત્રીજી એટલે તો અમે ઘરવાળાને તું તા કહીએ છીએ, તમે ના કહો છો. જો ઘરવાળાને તું કહેવાની છૂટ, પણ એકલા હોય ત્યારે, છોકરાઓ હોય, સાસુ સસરા બેઠા હોય ત્યારે બધાની હાજરીમાં એવું બોલાય નહીં. બધાની હાજરીમાં તો મર્યાદા રાખવાની. રામજી પણ મર્યાદાનું પાલન કરે છે, સીતાજી મર્યાદાનું પાલન કરે છે. રામજી વનમાં ગયા ત્યારે સીતાજી સાથે હતા, લક્ષ્મણજી સાથે હતા. પછી એકવાર જળ લેવાને માટે સીતાજી ગયા. હવે સીતાજી આમ જળ લેવાના માટે ગયા ને ત્યારે જ્યાં તળાવ હોય, સરોવર હોય ને ત્યાં પાસે થોડોક આમ રેતી આમ કાઢો ને પછી એમાં ધીરે ધીરે જળ આમ ઉભરાઈને આવે. પછી એ જળ ઉપરથી લેવાનું. જો હલાવીને લેવા જાઓ ને તો એમાં રેતી આમ ભેગી આવે. એટલે સીતાજી આમ જળ લેવા માટે ગયા, બંને હાથ અંદર નાખ્યા, એટલામાં રેતી બધી અંદર આવવા લાગી. ત્યાં વનવાસી સ્ત્રીઓ બધી ભેગી થઈ હતી. એમને સીતાજીને કીધું કે આપ સાક્ષાત કોઈ દેવી હોય તેવા દેખાવ છો, પણ એક વાત કહીએ, તમને પાણી લેતા આવડતું નથી. સીતાજીએ કીધું તો મને શીખવાડો ને. આ વનની સ્ત્રીઓ બધી ભેગી થઈ, એમને કીધું આ ઝરો જે છે તેને હલાવવાનું નહીં, ધીરે ધીરેથી પાણી લેવાનું. આમ સીતાજી જોડે વાર્તાલાપ કરવા લાગ્યો. વનવાસીની સ્ત્રીઓને બહુ આનંદ આવ્યો. આ વનવાસી સ્ત્રીઓએ પૂછ્યું કે તમે કોઈ સાક્ષાત દેવી છો, અપ્સરા છો, કોણ છો? આપનો પરિચય કરાવો, અને આપ કોની સાથે આવ્યા છો? ત્યારે રામ અને લક્ષ્મણ બંને છે દૂર હતા અને સીતાજી જળ લેવા આવ્યા હતા. સીતાજીને પૂછ્યું ત્યારે પરિચય કરાવ્યો. અત્યારે કોઈને પૂછો કે આમનો પરિચય, એ મિસ્ટર કિરીટ કમ હિયર, નામ લઈને રામજીનો પરિચય કરાવ્યો. ત્યારે સીતાજીએ શું કહ્યું? રામનું નામ તો ન બોલ્યા, રામ તરફ આંગળી પણ ના કરી, આંગળી લક્ષ્મણના તરફ કરી અને કીધું આ બંને બેઠા છે, એમાં જે આ ગોરા દેખાય છે લક્ષ્મણજી, એ મારા દિયર છે. એનો અર્થ એવો થયો કે જોડે બેઠા એ ઘરવાળા છે. આ પરિચય કરાવવાનો ઢંગ છે. રામ રાજ્યમાં પરિચય અપાય તો પણ મર્યાદાપૂર્વક અપાય. હનુમાનજી પણ પોતાનો પરિચય આપે છે, બહુ વિવેકથી આપે છે. આર્ય પુરુષો પોતાનો પરિચય કેવી રીતે આપે છે? હનુમાનજી લંકામાં ગયા, એટલું જ નહીં, બગીચામાં બહુ તોડફોડ કરી. એટલે રાવણે હુકમ કર્યો સેવકોને, જાઓ પેલા વાનરને પકડીને લઈ આવો. અને બધા પકડીને હનુમાનજીને લઈ આવ્યા. અને રાવણ પૂછવા લાગ્યો, એ વાનર તું કોણ છે? અંગદની સાથે પણ રાવણ આવી રીતે જ વાત કરતો હતો, એ વાનર તું કોણ છે? અને કેહી કે બલ ઘાલેહી બન ખીસા, કોના બળથી તું આ વનમાં ઘૂસી ગયો છે અને અહીંયા તોડફોડ કેમ કરી છે? હનુમાનજી પોતાનો પરિચય આપે છે. જો હનુમાનજી એવું કહી શકત કે આઈ એમ એ પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ ઓફ રામ, હું એમનો પીએ છું, એવું કહી શકત. એવું ન કહ્યું. શું કહે છે હનુમાનજી? એવું કહે છે કે આ જે રાઘવેન્દ્ર છે એમનો હું દાસ છું. દાસોહમ કૌશલેન્દ્રસ્ય, કૌશલના અધિપતિ રામજીનો હું દાસ છું. જે માણસ જેટલો મોટો હોય એની ભાષા એટલી સરળ હોય, અને નાનો માણસ હોય વાતમાં હું કરીને હું કહું છું તમને સંભળાતું નથી, મારું માનતા નથી, હું કોણ છું, હું કોણ છું, વારંવાર. હનુમાનજી પોતાનો પરિચય એવો આપતા નથી. દાસોહમ કૌશલેન્દ્રસ્ય, હનુમાનજીનો અધિકાર બહુ મોટો છે. હનુમાનજીના અધિકાર અને હનુમાનજીના જ્ઞાનનું જેટલું વર્ણન કરીએ તેટલું ઓછું છે. એકવાર તો રામજીને આમ પ્રણામ કરતા હતા. રામજીએ હનુમાનના તરફ જોયું અને પૂછ્યું, હનુમાન તું કોણ છે? જો બીજાઓ પૂછે ત્યારે હનુમાનજીનો જવાબ જુદો છે, અને રામજી પૂછે છે ત્યારે હનુમાનજીનો જવાબ આપવાનો ઢંગ જુદો છે. હનુમાનજી શું કહે છે? હે પ્રભુ, દેહ દૃષ્ટ્યા તું દાસોહમ, આપ કઈ દૃષ્ટિથી પૂછો છો? જો દેહ દૃષ્ટિથી પૂછતા હોય તો હું તમારો દાસ છું. દેહ દ્રષ્ટ્યા તું દાસોહમ, જીવ બુદ્ધ્યા ત્વદંશક, જો તમે જીવ બુદ્ધિથી પૂછતા હોય તો જીવ એ પરમાત્માનો અંશ છે. ના, અંશ ઈવ, અંશ જેવો છે. પણ જો જીવ બુદ્ધિથી પૂછતા હશો તો હું આપનો અંશ છું. અને વસ્તુ તત્સુ ત્વમેવાહમ ઇતિ મે નિશ્ચિતા મતિ, પણ ઇનફેક્ટ એટલે વસ્તુતા તો હું અને તમે એક જ છીએ. વસ્તુતઃ જીવ એ પરબ્રહ્મ છે. આવી સમજણ, આવું જ્ઞાન હનુમાનજીને છે, પણ હનુમાનજી મર્યાદા ધર્મ ચૂકતા નથી.
વસ્તુતઃ જીવ અને શિવમાં ભેદ નથી, પણ વ્યવહાર બુદ્ધિ, પરમાર્થ બુદ્ધિ જુદી છે અને વ્યવહાર બુદ્ધિ જુદી છે. આજકાલ અહમ બ્રહ્માસ્મિ આવડે એટલે દરેક પોતાને આત્મા છું, બ્રહ્મ છું એવું બોલવા લાગે, પણ તમારે પરમાર્થ દૃષ્ટિ અને વ્યવહાર દૃષ્ટિ એનો ભેળસેળ નહીં કરવાની. ભગવાન આદ્ય શંકરાચાર્ય આ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો કે જીવ અને શિવ એક જ છે, જીવો બ્રહ્મૈવ ના પર. પણ એ જ ભગવાન આદ્ય શંકરાચાર્ય જ્યારે સ્તુતિ કરે ત્યારે કેવી ભાષાનો પ્રયોગ કરે છે. સામુદ્રો હિ તરંગ ક્વચન સમુદ્રો ન તારંગ ઉદ્ધૃત નગ નગ ભિદનુજ ધનુજ કુલા મિત્ર મિત્ર શશિ દૃષ્ટે દૃષ્ટે ભવતી પ્રભવતી ન ભવતી કિમ ભવતી રસ્કાર મત્સ્યાદિભિરવતારૈ રવતારવતાવતા સદા વસુધામ પરમેશ્વર પરિપાલ્યો ભવતા. જો ભગવાન શંકરાચાર્ય કહે છે કે સામુદ્રો હિ તરંગ, તરંગ અને સમુદ્રમાં વસ્તુતઃ ભેદ નથી, પણ સામુદ્રો હિ તરંગ વચન સમુદ્રો ન તારંગ. સમુદ્રને તરંગ ન કહેવાય, તરંગ સમુદ્ર રૂપ જ છે. વસ્તુતઃ સમુદ્રને તરંગમાં ભેદ નથી, એટલે તમારામાં ને મારામાં ભેદ નથી, છતાં હું જ તમારો છું. આવી ભાષા ભગવાન આદ્ય શંકરાચાર્ય બોલે છે. વસ્તુતઃ હનુમાનજીનો અધિકાર બહુ મોટો છે, તત્વનું જ્ઞાન છે. જેમને રામ ગીતાનો અભ્યાસ કર્યો છે તેમને ખબર છે કે હનુમાનજીનો અધિકાર કેટલો મોટો છે. એકવાર હનુમાનજીએ રામજીને પૂછ્યું કે પ્રભુ મારે અધ્યયન કરવાની ઈચ્છા છે, હું શાનું અધ્યયન કરું? રામજીએ કીધું તારે અભ્યાસ કરવાની જરૂર જ નથી, પણ પ્રભુ છતાંય કંઈ અભ્યાસ કરવો હોય તો કે તારે આવશ્યકતા નથી, પણ જો તારે અધ્યયન કરવાની ઈચ્છા હોય તો માંડુક્ય ઉપનિષદનો પાઠ કર, માંડુક્ય ઉપનિષદનું અધ્યયન કર. એનું કારણ બધા 1131 જે ઉપનિષદ છે એમાં મુખ્ય એકાદશ એટલે 11 ઉપનિષદ છે. ઈશ, કેન, કઠ, પ્રશ્ન, મુંડક, માંડુક્ય, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक आ बधा मुख्य एकादश 11 उपनिषद है. आ 11 उपनिषदों पण नानामां नानुं उपनिषद ईशावास्य अने एनाथी पण नानुं मांडुक्य उपनिषद है. केवल 12 ज मंत्र एमां छे, पण संपूर्ण वेदांतनो सार मांडुक्य उपनिषद में है. एना उपर भगवान आद्य शंकराचार्यનું भाष्य है અને શંકરાચાર્યના દાદા ગુરુ એમનું નામ હતું ગૌડપાદ. આ ગૌડપાદે માંડુક્ય ઉપનિષદ ઉપર કારિકા લખી છે, એનું નામ માંડુક્ય કારિકા એવું છે. ઓમ ઇત્યે તદક્ષરમિદં સર્વં તસ્યોપવ્યાખ્યાનમ ભૂતમ ભવદ ભવિષ્યદિતિ સર્વમ ઓમકાર એવ યચ્ચાનાતિ ત્રિકાલાતીતમ તદપ્યોમકાર એવ. આ માંડુક્ય ઉપનિષદના પ્રથમ મંત્રમાં ઓમકારનો મહિમા છે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાન ઓમ તત્સત ઇતિ, આ ઓમ તત્ અને સત એ પરમાત્માના જ નામ છે. સત વસ્તુ પરમાત્મા છે. ઉપનિષદોનો વિષય થોડો ગહન કહેવાય, બધા વિષયને ક્યાં ન્યાય આપી શકાય, પણ કોઈક વાર સારસારભૂત વસ્તુઓ તમને કહી અને આગળ ચાલું છું. અહીંયા 29 થી 33 આ 5 અધ્યાયોમાં રાસ પંચાધ્યાયી છે. એમાં સાધારણ રાસની વાત નથી. રસો વૈ સહ, પરમાત્મા રસરૂપ છે અને પરમાત્મા સાથે એકરૂપ થાવ ત્યારે જ તમને પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યાં સુધી દ્વૈત એટલે ભેદ છે ત્યાં સુધી આનંદ નથી. ઉપનિષદોમાં વર્ણન છે દ્વિતીયા દ્વૈ ભયમ ભવતી, જ્યાં સુધી દ્વૈત છે ત્યાં સુધી ભય છે. માણસ બોલે તારે એવું કહેતો હોય છે મને એકલાને બહુ બીક લાગે, એકલો હોઉં તો બહુ બીક લાગે. હવે એકલો હોય તો બીક શાની? એકો બીજો આવે તો બીક લાગે, કોઈ આવશે તો લૂંટી લેશે. એકલો હોય ત્યારે તો બીક હોતી જ નથી, પણ બોલે છે એવું કે હું એકલો છું તેની બીક છે. ત્યારે સ એકાકી ન રમતે, એકલા એકલા હોય તો રમત રમાય નહીં. એટલે ભગવાને શું કર્યું? સંકલ્પ કર્યો અને બહુશ્યામ પ્રજાએય, ભગવાને બહુ બનાવ્યું નહીં, ભગવાન બહુ બન્યા. આ સૃષ્ટિમાં જેટલા રૂપ છે એ બધા પરમાત્માના જ રૂપ છે.
પરમાત્મા એકમાંથી અનેક થયા, એકમાંથી અનેક બનાવ્યું નહીં. જો ભગવાને એકમાંથી અનેક બનાવ્યું હોય તો એનો અર્થ એવો થાય કે સૃષ્ટિનું ઉપાદાન કારણ જુદું છે, પણ પરમાત્મા આ સૃષ્ટિનું અભિન્ન નિમિત્તોપાદન કારણ છે. એ સિદ્ધાંત દરેક વખતે ઉપનિષદોમાં અને વેદાંતમાં સમજાવ્યો છે. જ્યારે રામજીને કહ્યું આ કામદેવે યુદ્ધ કરવું છે, કીધું બીજા જન્મમાં આવજે, એટલે કૃષ્ણ અવતારમાં કામદેવ આવ્યો. ભગવાનને કીધું આપણે લડીએ તો, ભગવાને કીધું છૂટ છે. પણ લડાઈ બે પ્રકારની હોય, એક મેદાનની લડાઈ અને એક કિલ્લાની લડાઈ. એટલે કિલ્લામાં રહીને એક જણો લડે અને એક મેદાનમાં આવીને લડે. બોલ તને કઈ લડાઈ પસંદ છે, કિલ્લાની કે મેદાનની? કામદેવે કીધું કિલ્લામાં શું લડવાનું, તમે કિલ્લાની અંદર ઊભા રહો. એ તો તમે ગયા અવતારમાં રામ અવતારમાં એટલી બધી મર્યાદા રાખી, કોઈ સ્ત્રીના તરફ જોતા જ નથી, તમે તો દૃષ્ટિ આપતા નથી, સ્પર્શ કરવાની ક્યાં વાત છે. રામજી પરસ્ત્રીના તરફ સ્થિર દૃષ્ટિથી જોતા નથી. જો પરસ્ત્રી સાથે વાત ન કરાય તો સારું, પણ વાત કરવાનો પ્રસંગ આવે તો દૃષ્ટિને સ્થિર ન રાખવી. શાસ્ત્રમાં એવું કહ્યું છે, સ્ત્રીના વક્ષ અને કેસ એટલે વાળ તરફ દૃષ્ટિ પડી જાય તો ભલે, પણ દૃષ્ટિ સ્થિર ન રાખો. આ શાસ્ત્રની મર્યાદા છે. રામજીએ ક્યારે પણ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું નથી. શ્રી કૃષ્ણને આ કામદેવ પૂછવા લાગ્યો, કિલ્લાની લડાઈ કે મેદાનની લડાઈ? કૃષ્ણે કીધું તારી જેવી ઈચ્છા હોય. ત્યારે કામદેવ કહેવા લાગ્યો, આપણે તો મેદાનની લડાઈ લડવી છે, તમે કિલ્લામાં ઊભા રહો તો લડવામાં મજા ન આવે. રામ અવતારમાં તો તમે કિલ્લાની અંદર ઊભા. ભગવાને કીધું બેટા બહાર આવજો. ભગવાન કામદેવને કહે છે, દીકરા તારી જેવી ઈચ્છા. એનું કારણ કામ એ પણ ભગવાનની જ સંતતિ છે. ગીતામાં ભગવાન એવું કહે છે કે ધર્મા વિરુદ્ધ ભૂતોસી કામોસ્મી ભરતર્ષભ. હે અર્જુન, ધર્મથી અવિરુદ્ધ કામ એ મારું સ્વરૂપ છે. કામ પણ ભગવાનનું જ રૂપ છે. પણ કામની ઈચ્છા પૂરી કરવા ભગવાન આવ્યા. ભગવાન કહે છે મેદાનમાં તો લડીશું. ક્યારે લડવું છે, પૂનમે કે અમાવાસ્યાએ? કે અમાવાસ્યાએ તો મજા ના આવે, રાસનો આનંદ તો પૂર્ણિમા હોય તો જ આવે. તો કે ના, પૂર્ણિમાનો દિવસ રાખીએ તો. ભગવાન કહે સારું, સમય કયો રાખવો છે તે બોલ. ભગવાન બધું જ સામેવાળાને પૂછે છે, બધી શરતો યુદ્ધની માન્ય. તું કે ત્યાં શસ્ત્ર સાથે કહેતો શસ્ત્ર સાથે, શસ્ત્ર વગર કહેતો શસ્ત્ર વગર, મેદાનમાં કહેતો મેદાનમાં, કિલ્લામાં કહેતો કિલ્લામાં, રાત્રે કહેતો રાત્રે, દિવસે કહેતો દિવસે. ત્યારે કહે છે ના, રાત્રે રાખવાનું, પૂર્ણિમાના દિવસે રાખવાનું. એ પણ બીજી કોઈ પૂર્ણિમા નહીં, શરદની પૂર્ણિમા હોય ત્યારે. ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા. જ્યારે શરદ ઋતુ આમ બરાબર પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર આમ ખીલ્યો હોય, જ્યારે જ્યારે ચંદ્ર ખીલે ત્યારે ચંદ્ર એ મનનો દેવતા છે અને સૂર્ય એ બુદ્ધિનો અધિષ્ઠાતા દેવ છે. રાત્રિનો સમય થાય એટલે સૂર્ય અસ્ત થાય અને ચંદ્રનો ઉદય થાય એટલે બુદ્ધિ શિથિલ થાય અને મન પ્રબળ થાય. સીધો સાદો ઘોડો હોય તો ગમે તે ચલાવી લાગે, ગમે તેવો તોફાની ઘોડો તો કે લાવ મારી પાસે. જે ખરો અસવાર હોય તેને બીક લાગતી નથી. ભગવાને કીધું તારી ઈચ્છા હોય તે ટાઈમ, તારી ઈચ્છા હોય તે દિવસ આપણે લડવાની તૈયારી. શરદ ઋતુ ભગવાન કીધું ચાલશે. ભગવાન અપિતા રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા. અને શરદ પૂનમની રાત્રિ છે ત્યારે ભગવાને ગોપીઓની સાથે રાસ ક્રીડાનો આરંભ કર્યો. જ્યારે ભગવાન રાસ રમવા આવ્યા ત્યારે જેટલી ગોપીઓ છે એટલા સ્વરૂપ ભગવાને ધારણ કર્યા. જો આવું શક્ય નથી. કોઈ સાધારણ મનુષ્ય હોય કે મહાપુરુષ હોય, કોઈ વાર કોઈ મહાપુરુષોની કથામાં એવું આવે કે ગુરુજી ત્યાં પણ બેઠા હતા ને આશ્રમમાં પણ લોકોને એવો ભાસ થયો કે અહીંયા પણ છે, તો બહુ તો એમના ભક્તો હોય તેને એવો ભાવ થાય અને ભાસ પણ થાય કે અહીંયા છે. પણ પરમાત્મા તો જેટલા ધારે તેટલા રૂપ ધારણ કરી શકે. જેટલી ગોપીઓ છે તેટલા સ્વરૂપ ભગવાને ધારણ કર્યા. રૂપમ રૂપમ પ્રતિરૂપો બભૂવ. જો વેદાંતમાં એવું વર્ણન આવે છે, જીવ કેટલા છે? વસ્તુતઃ પાત્ર બદલાય છે, જીવ બદલાતા નથી. ધ રિફ્લેક્શન ઓફ બ્રહ્મ ઇન અંતઃકરણ, ધેટ ઇઝ જીવ. અને ધ રિફ્લેક્શન ઓફ પરમાત્મા એટલે જેને બ્રહ્મ તત્વ કહો છો એનું જ્યારે માયામાં પ્રતિબિંબ પડે ત્યારે ઈશ્વર કહેવાય અને અવિદ્યામાં પ્રતિબિંબ પડે ત્યારે એને જીવ કહેવાય. જેમ પાણીના 10 કુંડા આમ ભરેલા પડ્યા હોય, એમાં ચંદ્ર કે સૂર્યનારાયણનું પ્રતિબિંબ દેખાય અને પછી પાણીને આમ હલાવો એટલે સૂર્ય કે ચંદ્ર આમ હાલતા દેખાય. એટલે છોકરાઓ કે સૂર્ય હાલે છે, સૂર્ય હાલે છે. સૂર્ય હાલતો નથી, જે પ્રતિબિંબ છે તે હાલે છે. પણ છોકરાઓ એવું બોલે છે કે સૂર્ય હાલે છે.
એમ અંતઃકરણમાં જે પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે એને જીવ કહેવાય. એટલે સુખ અને દુઃખ જીવને થાય છે, આત્માને નહીં. ત્યારે આત્મતત્વ શું છે, જીવ શું છે, પ્રાણ તત્વ શું છે, આ વેદાંતની પરિભાષાનો જ લોકોને પરિચય હોતો નથી. અને જ્યારે કુંડું ફૂટી જાય ત્યારે કે સૂર્ય ગયો, સૂર્ય જતોય નથી અને આવતોય નથી. આત્મા ગયો, આત્મા જતોય નથી અને આત્મા આવતોય નથી. આવાગમન જીવનું થાય છે, આત્માનું નહીં. મુક્તિ પણ જીવની થાય છે, આત્માની નહીં. આત્મા નિત્ય મુક્ત છે. ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. આત્મતત્વનો પરિચય પણ નથી. અનુભવ તો બહુ દૂરની વાત છે. શાબ્દિક પરિચય પણ જીવોને નથી. આ રાસલીલામાં આ ગોપીઓ ભગવાનની સાથે રમવા લાગી છે. જો આ ચિત્ત છે ને એને રમવા માટે કોઈ સ્થાન તો જુએ છે, પણ સંસારના પદાર્થમાં રમવા જશે તો પોતે પણ ખોવાઈ જશે. પરમાત્માની સાથે રમશે તો પરમાત્મા સાથે એકરૂપ થશે. સંસાર સાથે જીવ ભળવા જાય પણ ભળી શકતો નથી. એનું કારણ એવું છે કે દૂધમાં કે પાણીમાં કાંકરો નાખો તો એ પાણી સાથે ભળી ન શકે, પણ મીઠાની ગાંગડી નાખો તો એ જળમાં એકરૂપ થઈ જાય છે. એમ જે પદાર્થ જળ છે, સંસાર જળ છે, પરમાત્મા ચેતન છે. આ જળ અને ચેતનની ગ્રંથિ ખોટી છે, છતાં જીવને રડાવે છે. જો સંસાર મિથ્યા છે, જીવ જે છે એ ચેતન છે, સંસાર જળ છે, જળની આટલી પકડ હોઈ શકતી નથી. માયાની પકડમાંથી કેવી રીતે છૂટવાનું? યાજ્ઞવલ્કનો સંવાદ ઉપનિષદોમાં આવે છે. મહાત્માઓએ તેને જરાક સરળ ભાષામાં સમજાવ્યું. એકવાર જનક રાજાના દરબારમાં યાજ્ઞવલ્કને કોઈએ એવો પ્રશ્ન કર્યો, અમારે આ માયાની પકડમાંથી છૂટવું છે તો અમારે શું કરવું જોઈએ? યાજ્ઞવલ્ક સભામાં ઊભા થયા. યાજ્ઞવલ્કે શું કર્યું? એ સભામાં એક થાંભલો હતો, એના ઉપર આમ હાથ મૂક્યો અને પછી બોલવા લાગ્યા, મને છોડાવો છોડાવો છોડાવો. ત્યારે બધાએ કહ્યું, શું થયું? યાજ્ઞવલ્કે છે, આ થાંભલો મને પકડી રાખે છે, મને છોડાવો. ત્યારે બધાએ કીધું, થાંભલો તમને કેવી રીતે પકડી રાખે? થાંભલો તો જળ છે, તમે થાંભલાને પકડ્યો છે. યાજ્ઞવલ્કે એવું જ છે, જીવો એવું કહે છે માયાથી છોડાવો. આ પ્રકૃતિ છે તે જળ છે, તમે ચેતન છો. જળ વસ્તુ ચેતનને પકડી શકતી નથી. તમે સંસારને પકડ્યો છે અને પાછા એવું કહે છે છોડાવો છોડાવો. સંસાર તમને પકડતો નથી, તમે સંસારને છોડો. જે ચેતન હોય તેનું આ સામર્થ્ય છે, પણ સંસારમાં આસક્તિ છે, તેને કારણે સંસાર છૂટતો નથી. સત્ય વસ્તુ પરમાત્મા છે, આવી સમજણ આવે તો સંસારમાં આસક્તિ રહી શકતી નથી. એટલે શંકરાચાર્યે લખ્યું, જગત મિથ્યા છે, નિત્ય નથી, એમાં આસક્ત થવા જેવું નથી. ત્યારે કેટલાક લોકો કહે છે, ના, જગત સત્ય છે. ભાઈ, સત્ય છે એ તો મૂર્ખ માણસને પણ ખબર છે, એ તો સમજાવવાની જરૂર નથી. સત્ય છે એવું માનીને તો બધા વ્યવહાર કરે છે. જે વસ્તુ બધા આચરતા હોય તેનો ઉપદેશ આપવાની જરૂર નથી. જેની સમજણ ન હોય તે આપવાની જરૂર છે. એટલે તમે પરમાત્માના અંશ છો, કાં તો સાક્ષાત પરમાત્મા છો. આ સંસાર જળ છે અને જળ વસ્તુમાં આનંદ આવી શકતો નથી. આનંદ છે એવો ભાસ થાય છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસ બહુ સરળ ભાષામાં તત્વ સમજાવતા. એ કહે છે કે આ કૂતરું આમ ફરતું હોય, પછી હાડકું દેખાય ને ત્યાં આમ પકડે, પછી આ કૂતરું હાડકાને આમ ચાવે, બહુ જોર કરે. હવે હાડકામાં તો કંઈ હોતું જ નથી, એ તો સૂકું હોય, પણ હાડકાને ચાવવા પ્રયત્ન કરે એટલે એના જે આ હોઠના ભાગ છે તે વારે વારે ઘસાય અને છોલાય, એટલે એમાંથી જરાક લોહી આવે, તે હાડકા ઉપર લાગે. એ જ પાછું પેલું કૂતરું જીભથી ચાટે અને એના મનના વિચાર આવે, બહુ ટેસ્ટી છે, પણ એ હાડકામાંથી નથી આવતો. ટેસ્ટ તો એના પોતાના મુખમાંથી જ આવે છે. એમ સંસારના પદાર્થમાં આનંદ નથી, આનંદ પરમાત્મામાં છે. તમે લાડુ ખાઓ ત્યારે તમને ગળ્યો લાગે છે. હવે તમે કહો કે લાડુ કેવી રીતે બને? તો કહે છે લોટ હોય એમાં ઘી અને ગોળ નાખો અથવા સાકર નાખો. હવે લોટમાં જે મીઠાશ છે તે લોટની પોતાની નથી, એમાં જે ગોળ કે ખાંડ સાકર નાખો છો એને લીધે છે. એવી રીતે સંસારમાં પોતાનો રસ કે પોતાનો આનંદ નથી, એમાં પરમાત્મા છે, એને કારણે સંસારમાં મીઠાશ લાગે છે. સંસારમાં જે સારું લાગે છે તે ઈશ્વર તત્વને લીધે છે. લાડુમાંથી ગોળ કાઢી લો તો લાડુ ફીકો લાગે છે. એમ સંસારમાંથી પરમાત્માને બાદ કરો તો સંસાર નીરસ છે. આ સંસારમાં સારરૂપ હોય તો પરમાત્મા છે. કૃષ્ણને છોડી દો તો આ જગત કેવું છે?
ત્યારે મીરાબાઈ એવું કહે છે, જગ લાગ્યો ખારો રે, મને તો આ જગત ખારું લાગે છે. એનું કારણ શ્રી કૃષ્ણ હોય તો સારું, નહીં તો ખારું. શ્રી કૃષ્ણ વગરનું જીવન ખારું છે, શ્રી કૃષ્ણ વગરનો સંસાર ખારો છે. પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ એ સત્ય છે. આ ગોપીઓની સાથે ભગવાન રાસ રમવાને માટે ગયા. ભગવાન જ્યારે ગોપીઓની સાથે આમ રમતા હતા ત્યારે ગોપીઓના મનમાં ક્ષણભર માટે અહંકાર થયો. જો આ શ્રી કૃષ્ણ આપણી સાથે નાચે છે, આપણો મહિમા કેટલો બધો છે, ભગવાન આપણી સાથે નૃત્ય કરવા માટે આવે છે. હવે ગોપીઓને શું અહંકાર થાય? પણ ગોપીઓના બહાને, નારદના બહાને, રૂકમિણીના બહાને લોકોને આવું સમજાવવામાં આવે છે. એકવાર ભગવાન અને રૂકમિણી બેઠા હતા. રૂકમિણીના મનમાં એવો અહંકાર થયો, પોતાના તરફ આમ જોવા લાગ્યા. રૂકમિણી બહુ રૂપાળા હતા, બહુ સુંદર હતા, અને ભગવાનનો વર્ણ શ્યામ છે. પોતાના હાથ તરફ જોએ, પછી આમ ભગવાન તરફ જોએ, પછી વિચાર કરવા લાગ્યા, આ તો કાળો દેખાય છે, હું બહુ કુંવરી છું, હું બહુ કુંવરી છું. એકવાર સત્યભામાના મનમાં પણ આવો વિચાર આવ્યો, હું રૂપાળી છું, ભગવાન કાળા છે, એ તો મેં એમને પસંદ કર્યા, બાકી આ કાળિયાને કોણ પસંદ કરે? આવું મનમાં વિચારતા હતા. શ્રી કૃષ્ણ તો અંતર્યામી છે. ભગવાનને થયું આને રૂપનો અહંકાર આવ્યો છે. શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે, અહંકાર એ જ્વર છે. જ્વર એટલે તાવ. તાવ આવે ને ત્યારે બધું કડવું કડવું લાગે, એમ અહંકાર આવે ને ત્યારે બધું ભળતું લાગે. એટલે શ્રી કૃષ્ણને થયું કે આના મનમાં અહંકાર આવ્યો છે. શ્રી કૃષ્ણે વિચાર કર્યો કે આની કંઈક દવા કરવી પડશે, ઔષધિ આપવી પડશે. પછી તાવ 2-4 દાડા રહે તો સારું નહીં, એક જ દાડા મટી જાય તો વાંધો નહીં. એટલે ભગવાને વિચાર્યું આની કોઈ ઔષધિ શોધું. ત્યારે ભગવાને વિચાર કર્યો કયો ડોઝ આપીશું. ડૉક્ટરને પાસે પણ 8-10 પ્રકારના ડોઝ હોય, બહુ પ્રકારની ટેબ્લેટ હોય, જેવો પેશન્ટ હોય એવો ડોઝ અપાય. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણે વિચાર કર્યો, રામાવતારમાં હનુમાનજીએ બહુ સેવા કરેલી, આ અવતારમાં એની પાસે સેવા લીધી નથી, એકાદ કામ હનુમાનજીના પાસે લઉં, એવો વિચાર ભગવાનના મનમાં આવ્યો. અને ભગવાનના મનમાં વિચાર આવ્યો, ભગવાન વિચાર જ કરતા હતા હજુ, એટલામાં તો ગરુડજી બહારથી આમ ઉડતા આવ્યા. આ ગરુડજી ભગવાન બેઠા હતા ત્યાં બહાર આવીને આમ ઊભા રહ્યા. ગરુડજીના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે ભગવાન આખી દુનિયાનો ભાર ઉપાડે છે. અરે ગિરિરાજને પણ ભગવાને ઉપાડ્યો, પણ ભગવાનને તો હું જ ઉપાડું છું, કારણ ભગવાન ગરુડ ઉપર સવારી કરે. ત્યારે ગરુડજીના મનમાં વિચાર આવ્યો, આ ગિરિરાજને ઉપાડે, આખા બ્રહ્માંડને ઉપાડે, પણ એને હું ઉપાડું છું, એવો વિચાર ગરુડજીના મનમાં આવ્યો. ભગવાનને થયું કે આ તો તાવ ફેલાયો છે ધીરે ધીરે, અંદર તો હતો જ બહાર પણ આવ્યો છે. એટલે સત્યભામાને તો થયું હું બહુ રૂપાળી છું. આ ગરુડના મનમાં વિચાર આવ્યો કે હું ભગવાનનો ભાર ઉપાડું છું. હવે આ મેલેરિયાની ટ્રીટમેન્ટ જલ્દી નહીં કરીએ, દવા નહીં છાંટીએ તો આ તો ધીરે ધીરે બધે ફેલાશે, વૈકુંઠમાં ફેલાશે અને પૃથ્વીલોકમાં પણ જશે. એટલે ભગવાન જાતે આમ ઊભા થયા અને ભગવાનનું જે ગર્ભદ્વાર હતું તેની આમ બહાર પગ મૂકવા ગયા. ત્યાં પેલા 2 દ્વારપાળો આમ બહાર ઊભા, અને ભગવાને જ્યાં ઉમરાને લાંઘીને એક પગ આમ બહાર મૂક્યો, પેલા દ્વારપાળોને વિચાર આવ્યો, ભગવાન આખા વિશ્વની રક્ષા કરે છે, પણ ભગવાનના દરવાજાની રક્ષા તો આપણે જ કરીએ છીએ. ભગવાનને તો ફેલાયો, હવે વાર નહીં કરાય. અંદર થયો, ગરુડજીને આવ્યો. હવે આ 2 દ્વારપાળ છે એમને પણ થોડો ગર્વ થયો. ભગવાને બહાર પગ મૂકતામાં જ વિચાર્યું ગરુડજીથી શરૂઆત કરીએ. એટલે ઘરમાં છે ને વહુ આગી પાછી થતી હોય અને દીકરીને લડો એટલે વહુ પણ ડાઈ થઈ જાય. એને એમ કે દીકરીને લડે છે, મારો શું ક્લાસ, હું તો બારોબાર બહારથી આવી છું. એટલે કોઈ વાર દીકરીને લડવું પડે. એટલે તમારે એવું નહીં સમજવાનું કે શાસ્ત્રીજી આપણને કેમ લડે છે, એ તો બીજા ઉપદ્રવ કરતા હોય તો એ કહેવું પડે ડાયા બેસો એટલે પેલા ત્યાં ધમાલ ન કરે, શાંતિથી કથા સાંભળવા દે. ત્યારે મનમાં વિચાર કર્યો કે લાવ ગરુડજીથી જ શરૂઆત કરું. એટલે શ્રી કૃષ્ણે આમ બહાર પગ મૂક્યો. ગરુડજી આમ ઊભા જ હતા. ભગવાને સામે જોયું એટલે એકદમ હાથ જોડીને હાજર થઈ ગયા. પ્રભુ કઈ આજ્ઞા કે આ એક કામ છે. બોલે શું કામ છે? તો કે આ સામે પેલું સરોવર દેખાય છે ત્યાં જાઓ, અને ત્યાં જઈ અને બધા કમળ ઉગેલા છે એમાંથી એક કમળ લાવવાનું છે એમ કે. અને બીજું કામ શું કરું કે સરોવરની બહાર જે વૃક્ષ છે એ વૃક્ષના ઉપર મારો એક ભક્ત બેઠો છે, થોડું કામ છે, એને જરા બોલાવી લાવો. એટલે ગરુડજી ગયા. ગરુડજી સરોવરના કિનારે આવ્યા. સામે એક વૃક્ષ હતું એટલે ગરુડજી આમ ઉડીને સામે કિનારે ગયા. પછી વૃક્ષની પાસે ગયા. હનુમાનજી આમ ઉપર બેઠેલા હતા અને ઉપર બેઠા બેઠા શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ એવું સ્મરણ કરતા હતા. ગરુડજીને તેવું આ જ લાગે છે, વૃક્ષ ઉપર બેઠા હશે એવું કીધું છે એટલે આ જ હશે. એટલે મનમાં વિચાર્યું કે ભગવાન યાદ કરે છે, એમને સંદેશો આપું. એટલે ગરુડજી આમ નીચે રહી અને જરાક આમ પાંખ ફફડાવી અવાજ કર્યો. હવે હનુમાનજી તો તન્મય હતા, શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ બોલે. ગરુડને થયું કે આ તો સાંભળતા નથી, એટલે જરા જોરથી અવાજ કર્યો. જોરથી અવાજ કર્યો એટલે હનુમાનજી આમ ધીમેથી આમ આંખ ખોલી.
આંખ ખોલીને આમ જોયું, ગરુડજી નીચે હતા. કીધું બોલો શું કામ છે? ગરુડજીએ કીધું અમારા ઈષ્ટદેવ તમને યાદ કરે છે. ત્યારે હનુમાનજીએ કીધું તું જા, હું આવું છું. આના મનમાં થયું, ગરુડજીના મનમાં વિચાર આવ્યો, આને આંખ ખોલતા 2 મિનિટ લાગે છે, આ ઉતરે ક્યારે, ત્યાં પહોંચે ક્યારે, અને ભગવાને તે કીધું છે એને જલ્દીથી લઈને આવ. હવે ગરુડજીથી રહેવાય નહીં. કીધું ભાઈ આ તારો સ્વભાવ બધો ચંચલ છે, શાંત રહે, જલ્દીથી ઉતર અને મારા ઉપર બેસ એટલે હું તને જલ્દી ભગવાનની પાસે લઈ જાઉં. ગરુડજીને લાગ્યું આની ભાષા બરાબર લાગતી નથી. ગરુડજી આમ આંખ બંધ કરી, ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ ધીમેરીને સંકેત કર્યો, અહીંયા 3 જણાને તાવ આવ્યો છે, આની જ ઔષધિ કામ લાગશે, બીજા કોઈની ઔષધિ કામ લાગશે નહીં. હવે શરૂઆત તો છે ને ગરુડજીથી જ કરવાની છે. એટલે હનુમાનજીને સંકેત કરીને ભગવાને સમજાવ્યું કે એક પેશન્ટને તારી પાસે મોકલ્યો છે અને 2 પેશન્ટ અહીં મારી પાસે છે. અહીં આવ્યા પછી એમનો ઈલાજ કરીશું. પહેલાં ત્યાંથી ઈલાજની શરૂઆત કર, પણ જરા હળવો ડોઝ આપજે, કારણ આ પણ મારો ભક્ત છે, બીજી વાર એની પાસે કામ લેવાનું છે. આ ડ્રાઈવર નાસી જાય તો પાછી ગાડી ચલાવશે કોણ? ગરુડજી ઉપર ભગવાન સવારી કરે છે. હનુમાનજીને સંકેત કરીને કીધું જરા હળવો ડોઝ આપજે. એટલે હનુમાનજી આમ નીચે ઉતર્યા. પછી ગરુડજીને કીધું તમે ચાલો, હું આવું છું. હવે ગરુડજીનો સ્વર બદલાયો, ચાલ જલ્દી બેસી જા. અને આમ આવું બોલે ત્યાં તો હનુમાનજીએ પોતાના હાથથી આમ ગરુડજીને પકડ્યા અને આમ કરીને સમુદ્રની સામે કિનારે આમ નાખવા ગયા. પણ હનુમાનજી આમ છોડ્યા ને, એક લાકડું ત્યાં આગળ સરોવરમાં આમ તણાતું જતું હતું. અને હનુમાનજીએ ગરુડજીને નાખ્યા એટલે એમના ચાંચ અને પેલા જે પગ હતા તેના પંજા એ પેલા લાકડામાં ફસાઈ ગયા. એટલે ફડફડાટ કરવા લાગ્યા, જલ્દીથી નીકળાય નહીં. એટલામાં હનુમાનજી સામે કિનારે ગયા અને સીધા જ વૈકુંઠ લોક તરફ ગયા. હવે હજુ ગરુડ તો અંદરથી ફસાઈ ગયેલો, નીકળે જ નહીં, પાંખો ફફડાવે, હાથ હલાવે પણ હલાય નહીં. ગરુડ તો ત્યાં જ હતો. હનુમાનજી સામે પહોંચ્યા, અંદર આમ પ્રવેશ કરવા જાય એટલે પેલા 2 દ્વારપાળો ઊભેલા, જય અને વિજય, એ ભાલા લઈને આમ ઊભા હતા. એમને આમ સામસામી ભાલા આમ આડા કરે, આમ ક્રોસ કર્યો એટલે હનુમાનજીને રોક્યા અને કીધું એ ક્યાં જાય છે? અંદર જઉં છું. હવે આમને એટલા માટે રાખ્યા કે અંદર કોઈ ઘૂસી ના જાય, પણ આ તો હનુમાનજીને જ રોકવા લાગ્યા. અમને પૂછ્યા વગર અંદર ક્યાં જાય છે? હનુમાનજી આંખ બંધ કરી ભગવાને કીધું આ 2 પણ પેશન્ટ છે, એમને પણ ડોઝ આપવાનો છે. કે પેલાને તો આપીને આવ્યો છો, હજુ ત્યાં જ ફડફડાટ કરે છે, કે આમને પણ જરાક આમ હળવો ડોઝ આપી દે એવું મનમાં વિચાર કર્યો. હજુ હનુમાનજી કાંઈ બોલે ત્યાં તો પેલા લોકોએ કીધું અંદર જવું છે. હા, આઈડેન્ટિટી કાર્ડ લાવ્યો છે, બતાવો. હવે આ હનુમાનજી પાસે આઈડેન્ટિટી કાર્ડ માગે. હનુમાનજી આંખ બંધ કરી ભગવાનને કીધું બતાવું, તો કે બતાવો પણ ધીમેથી બતાવજે, જરા હળવેથી બતાવજે. હનુમાનજીએ તો પોતાનું આમ વિરાટ રૂપ આમ ધારણ કર્યું. કનક ભૂધરાકાર શરીરા સમર ભયંકર અતિ બલવીરા. હનુમાનજીએ વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. પેલા બંનેને આમ પગથી પકડી અને આમ ઉલટા કર્યા. અને જેમ ઉલટા કર્યા અને હનુમાનજીનું સ્વરૂપ તો એટલું બધું વિશાળ થયું હતું, જેમ તમે પેલા પાનના બીડા મોઢામાં મૂકો છો ને, આમ જય વિજય બંનેને પકડીને એકને જમણી બાજુ એકને ડાબી બાજુ આમ મૂક્યા અને હનુમાનજી આમ અંદર પ્રવેશ કર્યો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બેઠા હતા, બાજુમાં સત્યભામા બેઠા હતા. અને જ્યાં ભગવાનને પ્રણામ કરવા હનુમાનજી આમ હાથ જોડ્યા, તો ભગવાને કીધું હનુમાનજી કેમ કુશળ છો ને? હનુમાનજી કે આમ કરે પણ બોલે નહીં. હવે અંદર પેલા 2 દાગીનાઓને રાખ્યા, કંઈ બોલવા જાય, દાંત વાગે તો આપત્તિ થાય. ભગવાને કીધું હનુમાનજી આજે મૌન છે? હનુમાનજી માથું ધોડાવ્યું, ના મૌન નથી, પણ એ શું છે બતાડ તો કરો. 2 જણને આમ ખેંચીને બહાર કાઢ્યા. એમના મનમાં વિચાર થયો આપણું સામર્થ્ય, બંનેઓને આમ પકડીને મોઢામાં એક ખૂણામાં મૂકી દીધા. સામર્થ્ય તો આની પાસે છે, શક્તિ બધા પાસે છે, પણ હનુમાનજી પોતાને ભગવાનના દાસ સમજે છે. જે ભગવાનના ગુરુ થવા જાય એમની શક્તિ નષ્ટ થાય, એ પરાધીન થાય છે, એ બીજાને આધીન થાય છે. આ હનુમાનજીનું સામર્થ્ય છે. પણ હનુમાનજી એવું કહે છે કે દાસોહમ કૌશલેન્દ્રસ્ય, હું કૌશલેન્દ્ર રઘુપતિનો દાસ છું. પેલા બંને જણાનો ગર્વ ઉતર્યો, એમને બહાર કાઢ્યા. પછી હનુમાનજીના તરફ ભગવાને જોયું અને હનુમાનજી આમ પ્રણામ કરે ત્યાં ભગવાને સંકેતથી કીધું એક પેશન્ટ મારી બાજુમાં બેઠા છે, એમને આવ્યો છે, પણ અમારા ઘરવાળા છે. જો કેટલીક દવા એવી હોય કે ખાવાથી આરામ થાય અને કેટલીક દવા ઊંઘવાથી જ પતી જાય. હવે શરદી થઈ હોય તો ખાલી નીલગિરી સૂંઘો એટલે કામ પતી જાય, એમાં વધારે ડોઝની જરૂર નહીં. આમને જરાક અહંકાર થયો છે, એમને મોટા ડોઝની જરૂર નથી, ખાલી શાબ્દિક ડોઝથી જ કામ પતી જશે. આ તો સંકેતમાં જ ભગવાને બધું કહી દીધું. હનુમાનજી આમ પ્રણામ કર્યા, રામજીને પ્રણામ કરીને ઊભા રહ્યા. આમ બાકી
હનુમાનજી શું કરે? ભગવાનને પ્રણામ કરે. લક્ષ્મીજી હોય, રાધાજી હોય, સીતાજી હોય, બધાને પ્રણામ કરે. પણ રામજીને શ્રી કૃષ્ણને પ્રણામ કરી હનુમાનજી આમ ઊભા રહ્યા. એટલે શ્રી કૃષ્ણે કીધું, હનુમાન, રામાવતારમાં તું મને પ્રણામ કરતો હતો, સીતાને પણ પ્રણામ કરતો હતો, તે મને પ્રણામ કર્યા, સત્યભામાને કેમ પ્રણામ ન કર્યા? એટલે હનુમાનજી કહેવા લાગે, અરે આ સત્યભામા છે, હું સમજો તમારી કોઈ દાસી હશે. આમ હનુમાનજી એવું બોલ્યા. આના મનમાં એમ કે હું બહુ સુંદર છું, હું બહુ રૂપાળી છું. હું આવ્યો ત્યારથી સ્વરૂપનો જે આનંદ હતો તે થોડો ઝાંખો થયો. જે તેજ છે એ અહંકારમાં લુપ્ત થાય છે. ખાલી હનુમાનજી આટલું બોલ્યા એટલે સત્યભામાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે હું બહુ સુંદર છું એવો મને જે વિચાર આવ્યો એટલા માટે જ ભગવાને આ ઔષધિ આપી છે. મારી સુંદરતા ભગવાનને લીધે છે. જગત સુંદર ખરું, પણ પરમાત્માને લીધે સુંદર લાગે છે. જીવ સુંદર છે પણ અંદર પરમાત્માનો અંશ છે એટલે સુંદર છે. એ જ્યારે જીવ અંદરથી નીકળી જાય ત્યારે શું થાય? ગતવતી વાયૌ દેહા પાયે ભાર્યા બિભ્યતિ તસ્મિન ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મુલ્ય હરે ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મુલ્ય હરે યાવત જીવો નિવસતિ દેહે કુશલમ તાવત ગતવતી વાયૌ દેહા પાયે ભાર્યા બિભ્યતિ તસ્મિન ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મુલ્ય હરે યેયં ગીતા નામ સહસ્રમ ध्येयं श्रीपतिरूपम् नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीनजनायतम् भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुल्य हरे यावत जीवो निवसति देहे જ્યાં સુધી આ દેહમાં જીવ છે ત્યાં સુધી જ કુશલમ તાવત પૃચ્છતિ કે ત્યાં સુધી લોકો કુશળતા પૂછે. પછી જીવ નીકળી જાય અને ડેડ બોડી પડી હોય ત્યારે ત્યાં પાસે આવીને કોઈ પૂછે, કાકા કેમ છો? પૂછે? કોઈ બોલ્યા? કોઈ બોલે નહીં. અંદર જીવ હોય ત્યાં સુધી લોકો કુશળતા પૂછે, ખબર પૂછે. ગતવતી વાયવ એ પ્રાણ અંદરથી નીકળી જાય પછી કોઈ ખબર પૂછતું નથી. કોઈ એક ભાઈનો જીવ નીકળી ગયો એટલે અંતિમ યાત્રા માટે લઈ જવાના, એટલે બધા આમ ભેગા થયા. એટલે 4 જણાએ આને બાંધ્યો અને આ ઠારડીને લઈને 4 જણા જતા હતા. હવે જે માર્ગથી આમ પસાર થતા હતા ત્યાં સામે એક સાંકડી ગલી આવતી હતી. ત્યાં લોકો ડેડ બોડીને ઉપાડીને આમ જતા હતા અને સામેથી એક વ્યક્તિ આવતો હતો. તે જરા નશામાં હતો, પીને આવેલો. હવે નશામાં ને નશામાં એને કાંઈ ભાન નહીં. આમ સામેથી પેલા લોકો ડેડ બોડીને લઈને આવે અને આ તરફથી આ જાય. તે નશામાં હતો એટલે આમ ડોલતો ડોલતો આવતો હતો. પેલા લોકો સાવધાન તો હતા પણ તોય નજીક આવે ને એટલે પેલો જોરથી પેલી ઠાઠડીમાં આમ અથડાયો. એવા જોરથી અથડાયો કે આગળ જે 2 જણા ચાલતા હતા ને એમાંથી એક જણો આમ ખસ્યો અને ખસ્યો એટલે પેલી ઠાઠડી આમ છટકી એટલે નીચે પડી. હવે એક તો મરણ થયેલું ઘરમાં દાદાનું અને તેમાં પાછો આવો પ્રસંગ બન્યો એટલે પેલાના મનમાં ગુસ્સો બહુ આવ્યો. એટલે જે પેલો નશામાં હતો ને તેને પકડીને જોરથી 1-2 થપ્પડ આમ જમાવી દીધી. બેવકૂફ, જોતો નથી, આંખ બંધ કરીને ચાલે છે. હવે પેલો તો નશામાં હતો. એ કહેવા લાગ્યો, કમાલે યાર, ગીર ગયા वो तो बोलता नहीं है, तू क्यों दादागिरी करता है? હવે એનાથી તો બોલાય એવું છે જ નહીં. અંદર જીવ હોય ત્યાં સુધી જ બોલાય. ગતવતી વાયૌ દેહા પાયે ભાર્યા બિભ્યતિ તસ્મિન ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મુલ્ય હરે ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મુલ્ય હરે યાવત જીવો અંદર રામ હોય ત્યાં સુધી જ માણસ બોલી શકે, પછી બોલાય નહીં અને પછી કોઈ ખબર પૂછે નહીં. जब तक घट में राम है प्यारे तब तक साथ है लोगों का. जब घट में नहीं राम रहेगा पत्नी निकट नहीं आवेगी. उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो गाड़ी आने वाली
बजने। हाँ, घंटी बजने वाली है। ઉપરથી એકવાર ઘંટી વાગે એટલે સ્ટેશન આવ્યું કે ના આવ્યું હોય, કોઈ ચેન ખેંચે એટલે ગાડી ઊભી રહે. રામ નામ की ટિકિટ કટાલો, એમાં બીજી કોઈ ટિકિટ ચાલતી નથી. અને એકવાર ટિકિટ કપાઈ જાય પછી કોઈની પણ ઓળખાણ લાવો ચાલે જ નહીં, જાય એટલે જાય. પછી કે શાસ્ત્રી ચા પીને આવે, 2 મિનિટ ચાલશે, ના ચાલે. બીજા લોકો હાથમાંથી કપ લઈ જાય તો એના તો હાથમાં આમનો આમ જ કપ રહે. ત્યારે અંદર પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી જ ભગવાન નામ સ્મરણ કરી લેવાય. એકવાર નીકળી જાય પછી ભગવાન નામ સ્મરણ થઈ શકતું નથી. ગોપીઓના મનમાં થોડો અહંભાવ આવ્યો, ભગવાન આપણી સાથે આવીને નાચે છે. સત્યભામાના મનમાં વિચાર થયો, મારો ભગવાન સાથે વિવાદ થયો. સત્યભામાનું તો એક નિમિત્ત છે. અહંકાર પરમાત્મા અને જીવની વચ્ચેની એક ભેદ રેખા છે. એ માટે તો જીવ અને શિવનું મિલન થાય. આ બધી કથાઓ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે છે. પરમાત્માનું ચિંતન કરતાં કરતાં જીવ એમાં તન્મય થાય અને તદાકાર થાય. વેદાંતમાં એને કહેવાય છે કીટ ભ્રમર ન્યાય. કીટ ભ્રમર ન્યાય એટલે શું? આ જે કીડો હોય ને, પહેલાં કોસેટાની અંદર હોય, પછી આ કીડાની આજુબાજુ ભમરી આમ ફર્યા કરે અને ભમરી અવાજ કરે. એ ભમરી અવાજ કરે એટલે પેલા કીડાને બીક લાગે અને ભમરીનું ચિંતન કરતાં કરતાં કીડાને પણ આમ પાંખ ફૂટે અને પછી ભ્રમરીનું રૂપ ધારણ કરે છે. એને કહેવાય છે કીટ ભ્રમર ન્યાય. વસ્તુતઃ એ ભ્રમર જ છે, ખાલી પાંખ ફૂટવાના બાકી છે. પણ ભમરાનું ચિંતન કરતાં કરતાં કીડાની આમ પાંખ બહાર આવે. એમ બ્રહ્મનું ચિંતન કરતાં કરતાં બ્રહ્મવિદ બ્રહ્મૈવ ભવતી. આ બ્રહ્મ સ્વરૂપ જ જીવ થાય છે અને તે ગુરુની કૃપાથી થાય છે. એટલે શાસ્ત્રકારોએ ગુરુનો મહિમા બતાવ્યો. ત્યારે આચાર્ય શ્રી લખે છે કે દૃષ્ટાંતો નૈવ દૃષ્ટસ્ત્રિભુવન જઠરે સદગુરુર જ્ઞાનદાતુ. આ ત્રિભુવનની જઠરમાં સદગુરુને અપાય એવી કોઈ ઉપમા નથી. સ્પર્શશ્ચેતત્ર કલ્પ્ય સનયતિ યદહો સ્વર્ણતામસ્મસારમ. જો તમે સદગુરુને પારસમણીની ઉપમા આપો તો એ પણ બરાબર નથી. એનું કારણ પારસમણી લોઢાને સોનું બનાવે છે પણ પારસત્વ આપી દેતો નથી. એટલે લોઢું પારસમણી ના થાય, સોનું થાય. ત્યારે પારસમણી લોઢાને સુવર્ણ બનાવે છે, પારસત્વ આપતો નથી. જ્યારે ગુરુ તો બ્રહ્મવિદ બ્રહ્મૈવ ભવતી, પોતે પણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે અને શિષ્યને પણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ બનાવે છે. એટલે ગુરુને પારસમણીની ઉપમા આપો તો તે બરાબર નથી. જેને સુખદેવજી જેવા સદગુરુ મળ્યા છે એવું આ પરીક્ષિત બહુ ભાગ્યશાળી છે. સુખદેવજીના મનમાં થયું કે આને ભૂખ અને તરસ બહુ લાગ્યા હતા, એટલે આને ઋષિનું અપમાન કર્યું. સમીક નામના ઋષિના આશ્રમમાં ગયો. રાજાને એમ કે મારો સત્કાર કરશે. રાજાના મનમાં સારું ન લાગ્યું એટલે મરેલો સર્પ ત્યાં પડ્યો હતો, ઉઠાવી અને ઋષિના ગળામાં નાખ્યો. ભૂખ અને તરસનો આવેગ વધે પછી વિવેક ટકતો નથી. આ રાજાનો વિવેક નષ્ટ થયો. ઋષિના ગળામાં મરેલો સર્પ નાખ્યો. ઋષિપુત્ર શૃંગી ત્યાં આવ્યો અને શાપ આપ્યો કે આજથી 7મા દિવસે કૌશિકી નદીનું જળ હાથમાં લીધું અને બોલ્યો ઇતિ લંઘિત મર્યાદમ તક્ષકમ સપ્તમે હનિ. રાજા તે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. આજથી 7મા દિવસે તને તક્ષક નામનો નાગ કરડશે. આ તક્ષક નાગ કેવો છે? જેમ અહિપતિ શેષ નાગ છે એને 1000 મોઢા છે, એમાં તક્ષક નાગ છે એને 3 મુખ છે. આ 3 મુખવાળો તક્ષક તને કરડશે અને 7 દિવસમાં તારું મરણ થશે. આ 3 મુખવાળો તક્ષક આજે પણ છે. 7 દિવસમાં એટલે રવિથી સોમ સુધીમાં કોઈનો વાર નક્કી જ છે. અને તક્ષકના એટલે કાળના 3 મુખ છે. આ 3 મુખ એટલે બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા. વલ્લભાચાર્ય એક દૃષ્ટાંતથી બહુ સુંદર સમજાવે છે. જેમ બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા, એવી જ રીતે આ તક્ષક એટલે કાળના 3 મુખ છે. માણસ જ્યારે જમતો હોય ત્યારે એક થાળીમાં હોય, એક કોળિયો હાથમાં લીધો હોય અને એક મોઢામાં મૂક્યો હોય. જે મોઢામાં મૂકેલો ગ્રાસ છે તે વૃદ્ધાવસ્થા, એટલે હવે એ અંદર ઉતરશે. જે હાથમાં લીધેલો છે તે યુવાવસ્થા અને જે થાળીમાં છે તે બાલ્યાવસ્થા. એટલે બાલ્યાવસ્થા ધીમે રહીને યુવાન થશે અને યુવાવસ્થા ધીરે ધીરે વૃદ્ધાવસ્થામાં પહોંચશે. અને પછી બાલસ્તાવત ક્રીડાસક્ત તરુણસ્તાવત તરુણી વૃદ્ધસ્તાવદ ચિંતામગ્ન પારે બ્રહ્મણિ કોટિ ભજ ગોવિંદ
જ્યાં સુધી બાળક હોય ત્યાં સુધી ક્રીડામાં આસક્ત હોય. બાળકનો મોટે ભાગનો સમય ખેલમાં જ પસાર થતો હોય છે. હવે તો બીજી ગેમ ધીરે ધીરે છોકરાઓ ભૂલવા લાગ્યા છે. બૈરા, બુઢ્ઢા અને બાળકો આ ત્રણ હંમેશા ટીવી પાસે જ બેઠેલા હોય છે. તમે જોજો, યુવાન લોકોને સમય બહુ ઓછો છે. એ તો ધંધામાં, નોકરીમાં દોડધામ કરતા હોય. બાળકો, સ્ત્રીઓ અને વૃદ્ધો આ ત્રણ હંમેશા ટીવી પાસે જ બેઠેલા હોય છે. જે સર્વે કર્યો એમાં 80% સંખ્યા બાળકોની, સ્ત્રીઓની અને વૃદ્ધોની હોય છે ટીવી જોનારમાં. તમે ટીવી જુઓ તો વાંધો નહીં, પણ હવે જે સિરિયલો બનાવવામાં આવે છે, પહેલાં તો રામાયણમાં મંથરા આવતી હતી, પણ એ રામાયણ મહાભારત લખતી નહોતી. હવે તો મંથરાઓ સિરિયલના ડાયલોગ લખવા લાગી છે. અને મંથરાઓ જ્યારથી ડાયલોગ લખે છે ત્યારથી બધાને મિસગાઈડ કરે. એમનો સંસાર દુઃખી છે અને બીજાઓનું સુખી ન થઈ જાય એવું સાવધાન રાખે છે. એવું જ્ઞાન તમને ટીવીમાં આપે છે. એટલે ભાગવતજીનો પાઠ કરો, રામાયણનો પાઠ કરો અને પછી જુઓ તો પેલો કચરો મગજમાં ઘૂસશે નહીં. ટીવી જોવાની ના નથી કહેતો, પણ જુઓ ત્યારે સાવધાન રહો, સત્સંગ કરતા રહો તો આ બધી વસ્તુથી બગાડો નહીં થાય. એટલી સાવધાની રાખી અને સંસારના કામ કરતા રહો. ભગવાનનું સ્મરણ અને સંસારનું કામ, તમારું કર્તવ્ય, ડ્યુટી કરતા રહો. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી, સુખદેવજી મહારાજ કી, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गंगे मैया की जय हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।